ఏ మాట మీ హృదయంలో నాటితే ఈ రోజు అద్భుతం జరుగుతుందో, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ରୋପଣ କଲେ ତାହା ଫଳବନ୍ତ ହେବ, ఏ విషయం మీ చెవిన పడితే మీరు ఈ లోకానికి వెలుగవుతారు, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଜଗତରେ ଆଲୋକିତ ହେବେ, అలాంటి అమూల్యమైన సంగతులు మోసుకొచ్చాను. ସେହି ପ୍ରକାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଧରି ଆଣିଛି. సమస్తము పరిశుద్ధాత్మ దేవుని స్వాధీనమై మీ హృదయంలో నాటబడాలి. ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ରୋପିତ ହଉ. ఆమేన్. ఆమେନ୍. దేవుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడు? ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ఆయన కోరుకోవడానికి వెనకాల ఉన్న ఉద్దేశాన్ని నేను మీకు ప్రకటిస్తాను. ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିବି. చూడండి, హోషేయ గ్రంథం 6వ అధ్యాయం ଦେଖନ୍ତୁ ହୋସିଆ ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ 6వ వచనం. 6 ପଦ. దేవుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడో ఇక్కడ రాయబడింది. ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲେଖାଯାଇଛି. మీలో ఎవరైనా ఒక్కరు చదువుతారా? କିଏ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପଠନ କରିବେ କି? ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ପଠନ କରିବି. హోషేయ గ్రంథం 6వ అధ్యాయం 6వ వచనం. ହୋସିଆ పుస్తକ 6 ପର୍ବ 6 ପଦ. అక్కడ ఇలా రాయబడింది, నేను బలిని కోరను କାରଣ ବଳିଦାନ ନୁହେଁ కానీ కనికరమునే కోరుచున్నాను. ମାତ୍ର ଦୟା ହିଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁ. దహన బలుల కంటే ହୋମ ବଳି ଅପେକ୍ଷା దేవుని గురించిన జ్ఞానము నాకు ఇష్టమైనది. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟର ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ବାସନା କରେ. ఈ మాట గమనించారా? ଏଇ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କି? దేవుడు అంటున్నారు, ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି నాకు మీ బలుల అర్పణల కంటే దేవుని జ్ఞానమే ఇష్టం అంటున్నారు. ମୋତେ ତମର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ. బలులు నైవేద్యములు అర్పించుట కంటే ଆଉ ବଳି ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା దేవునికి జ్ఞానం అంటేనే ఇష్టం అంట. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ఇଚ୍ଛା କରନ୍ତି. మీరు ఆయనను గూర్చిన జ్ఞానం కలిగి ఉండడం దేవునికి ఇష్టం. ଆପଣମାନେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା. దేవుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడో తెలిసిన తర్వాత ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିବା ପରେ దానిని మనం చేయడం ద్వారా ఆయన మనసులో చోటు దొరుకుతుంది ତାହା మనకి. ଆପଣ କରିବା ଆମ୍ଭେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା. దేవుడు మీ దశమ భాగాలు మీ కానుకలు కాదు ఆయన కోరుకుంది. ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମାଂଶ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ଧର୍ମ. అలా ఇస్తేనే దీవిస్తానని దేవుడు చెప్పలేదు. ସେଇ ପ୍ରକାର ଦେଲେ ଆମ୍ଭେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି. కానీ దశమ భాగం అంటే ఏమిటో తెలుసా? ଦଶମାଂଶ ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? నాకు డబ్బు కంటే నా దేవుడే ముఖ్యమని నువ్వు నిరూపించుకునే అవకాశం అది. ମୋର ଟଙ୍କା ଠାରୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ମୋତେ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲିବା ତା ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ତା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ. ధర్మశాస్త్రం అనేది రూపించబడక మునిపే దేవుని స్నేహితుడైన అబ్రహాం చేశాడు అది. ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିରୂପିତ ନ ହେବା ପୂର୍ବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଯେ ଅବ୍ରାହମ ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି. నాకు ధనం కంటే దేవుడే ముఖ్యం, ଧନ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ. అందుకే నేను ఈ పని చేస్తానని చేసేది దశమ భాగం. ତେଣୁକରି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ଅବ୍ରାହମ କରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି. రెండవది ଦ୍ୱିତୀୟତଃ కానుక. ଆଉ ଦାନ. కానుక అంటే ఏమిటో తెలుసా? ଦାନ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? కానుక ఇస్తేనే దేవుడు దీవిస్తాడు కాదు. ଆପଣ ଦାନ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ. నా తండ్రి పని ఈ భూమి మీద ఆగిపోకుండా ఉండడానికి నా కష్టం ఇది అని ఇవ్వడం కానుక. ମୋ ପିତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ବନ୍ଦ ନ ହବ ବୋଲି ମୋର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏହା ବୋଲି ଦେବା. ఇది నా బాధ్యత అని ప్రయాసపడ్డం కానుక. ଏଇଟା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ହେଉଛି ଦାନ. ఆయన పిల్లలుగా, ఆయన కూతుర్లుగా, ఆయన కొడుకులుగా ఇది మన కర్తవ్యం. ତାଙ୍କର ପିଲା, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏହା. అంతేకాని దశమ భాగం ఇస్తేనే, కానుకలు ఇస్తేనే నువ్వు దీవించబడతావనే మాట అబద్ధం. ତେଣୁକରି ଦଶମାଂଶ ଦେଲେ, ଦାନ ଧର୍ମ ଦେଲେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ତା ମିଛ ଅଟେ. దీవెన కొరకు దశమ భాగం కానుక కాదు. ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଆପଣ ଦଶମାଂଶ କିମ୍ବା ଦାନ ଦେବା ତା ନୁହେଁ. కర్తవ్యం, బాధ్యత, ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, భక్తిలో భాగం అది. ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ତା ଅଂଶ ଅଟେ. లోకానికి ఇది మొదలుకొని ప్రతిదీ స్పష్టంగా బోధించి తీరాలి. ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବାର ଅଛି. దేవుడు మాట్లాడితే వినడం కాదు, ଈଶ୍ୱର କଥା ହେଲେ ତା ଶୁଣିବା ନୁହେଁ. ఆయన ఉద్దేశాలు తెలుసుకొని నడుచుకోవాలి మనం. ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ. స్వరం వింటే సరిపోదు, ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ. స్వరం ఏ ఉద్దేశంతో మాట్లాడుతుందో తెలియాలి ସ୍ୱର మనకి. ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କଥା ହଉଛି ତା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ. దేవుడు తన జ్ఞానము కలిగిన ప్రజల కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడు. ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନଦାୟକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି. తన ఉద్దేశాలు ఎరిగిన వారి కొరకు దేవుడు ఎదురు ଆପଣ చూస్తున్నాడు. ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିପାରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି. దేవుడు మాట్లాడడం అంటే నీ గురించి మాట్లాడడం కాదు. ପ୍ରଭୁ କଥା ହେବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା ହେବା ନୁହେଁ. దేవుడు మాట్లాడడం అంటే నీకు నచ్చింది చెప్పడం కాదు. ପ୍ରଭୁ କଥା ହେବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା କହିବା ନୁହେଁ. దేవుడు మాట్లాడడం అంటే ఆయన హృదయంలో ఉన్నది నీ హృదయంలో పెట్టడం. ପ୍ରଭୁ କଥା ହେବା ମାନେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା. ఆయన మనసు నీకు అర్థమయ్యేటట్లు చేయడం. ତାଙ୍କ ମନ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବା ପରି କରିବା. ఈ రోజు 90% మంది క్రైస్తవులకు ఆయన మనసు అంటే ఏమిటో అర్థం కావట్లేదు. ଆଜି 90% ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ମନ କ'ଣ. ఇక్కడే బతికేద్దాం అనుకుంటున్నారు ଏଇଠି అందరూ. ହିଁ ବଞ୍ଚିଯିବା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି. ఇక్కడే బ్రతకాలనుకుంటే అక్కడ బ్రతకలేవు. ଏଇଠି ହିଁ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି ଭାବିଲେ ସେଠି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ. అక్కడే బ్రతకాలనుకో, ସେଇଠି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତୁ.
ఇక్కడ కూడా బ్రతికి సాధిస్తావు. ଏଠି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିକି ଆପଣ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ సాధించేలా దేవుడు చేస్తాడు. ସମ୍ଭବ କରିବା ପରି ପ୍ରଭୁ ସାଧ୍ୟ କରିବେ నీ ఆలోచన విధానం మారాలి చాలు. ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ପଦ୍ଧତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର ଅଛି ఇప్పటి వరకు శ్రమలు పోవాలి, బాధలు పోవాలి, ఇబ్బందులు పోవాలి, రోగాలు పోవాలని ఏడిచావు. ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲେଶ ଆଉ ଦୁଃଖ ଆଉ ସମସ୍ୟା ମୋର ଚାଲିଯାଉ ବୋଲି ଆପଣ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି మీకు తెలుసా, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି శ్రమలు తొలగించనే ప్రార్థన పిరికి ప్రార్థన. କ୍ଲେଶ ଦୂର କର ବୋଲି କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଟା ହେଉଛି ଭୀରୁର ପ୍ରାର୍ଥନା. బాధలు, ఇబ్బందులు, అనారోగ్యాలు తొలగించు ప్రభు అని ఏడవద్దు. ବାଧା ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୁ କ୍ଲେଶ ତମେ ଦୂର କର ବୋଲି କ୍ରନ୍ଦନ କର ନାହିଁ. మనం పిరికి వారం అవుతున్నాం. ଆମେ ଭୀରୁତାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯିବା, తొందరపడి ప్రార్థిస్తున్నాం. ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ. శ్రమలు వచ్చినప్పుడు తీసివేయమనొద్దు. କ୍ଲେଶ ଆସିବା ସମୟରେ କାଢି ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁ ନାହିଁ. శ్రమ వల్ల నీ హృదయం విరిగి నలుగుతుంది. କ୍ଲେଶ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ତା నీ ଫାଟିଯିବ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହବ. మనస్సు విరిగి నలుగుతుంది. ଆପଣଙ୍କର ମନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ହବ. ఎవరి హృదయం విరిగి నలుగుతుందో, ఎవరి మనసు విరిగి నలుగుతుందో ଯାଙ୍କ ମନ ଯାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗ୍ନ ହବ, ఆయన వారికి సమీపంగా ఉంటాడు. ସେମାନଙ୍କର ସେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି. విరిగి నలిగిన వారి హృదయం చేసే ప్రార్థన నేరుగా ఆయన దగ్గరికి వెళ్తుంది. ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗ୍ନ ଅନ୍ତଃକରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିବ. చాలా సార్లు నీవు అనుకున్నావు, ଅନେକ ଥର ଆପଣ ଭାବି ପାରିଛନ୍ତି నేను దేవుని నమ్ముకున్నాను, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ అయినా କରିଛି, నాకెందుకు ఈ సమస్య, ତଥାପି କାହିଁକି ମୋତେ ଏ అయినా ସମସ୍ୟା, నాకెందుకు ఈ శ్రమ. କାହିଁକି ମୋ ଏଇ କ୍ଲେଶ. అయితే గుర్తుంచుకో, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ఏ ఆటంకం లేకుండా నీ ప్రార్థన నేరుగా ఆయన దగ్గరికి చేరడానికి, କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥାଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ఎవరి హృదయం విరిగి నలుగుతుందో ଯାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭଗ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ఆ హృదయం చేసే ప్రార్థనను ఆపడం సాతాను వల్ల కాదు. ସେଇ ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଶୈତାନର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ. ఎవరి మనసు విరిగి నలిగిందో, ଯାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭଗ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, వారి ప్రార్థన దేవుని దగ్గరికి చేరకుండా ఆటంకపరచడం వాడి వల్ల కాదు. ସେଇମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବାର ତାର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ. అందుకని నేను దేవుడు హృదయం విరిగి నలిగేటట్లు కొన్ని శ్రమలు అనుమతిస్తాడు. ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଗ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ନିମନ୍ତେ କେତେ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି. కానీ జ్ఞాపకం ఉంచుకో, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ఆయన నిన్ను విడిచిపెట్టలేదు. ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଯିବେ ନାହିଁ. పక్షిరాజు తన పిల్లల్ని గూడులోంచి తోసేస్తుందంట. ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଆପଣ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବସାରୁ ସେ ଠେଲି ଦିଏ, తిరిగి అది నేలను పడిపోయి లోపు వచ్చి పట్టుకుంటుంది. ସେଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ପଡିଯିବା ପୂର୍ବେ ଆସିକି ତା ଧରେ. అలా చాలా సార్లు చేస్తుంది. ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଥର କରେ. ఆ పక్షిరాజు బిడ్డను తోసినప్పుడు ସେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ତାର ଛୁଆକୁ ଠେଲିବା ఆ ସମୟରେ బిడ్డ అనుకుంటుందంట, ସେଇ ଛୁଆ ଭାବେ ପୁଣି ఈ నా తల్లి నా ఎడల అన్యాయం చేస్తుంది. ଏଇ ମୋ ମା ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି. నిన్నటి వరకు నేను నోరు తెరవగానే కావాల్సింది పెట్టింది, ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୁଖ କଲେ ମତେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଖୁଆଉଥିଲା, ఇప్పుడు అంత పై నుండి నన్ను తోసేస్తుంది. ଏତେ ଉଚ୍ଚରୁ ମତେ ଠେଲି ଦେଉଛି. నా తల్లి కఠినురాలు ମୋ ମା କଠିନ ଅନ୍ତଃକରଣ అనుకుంటుంది. ବୋଲି ଭାବେ, కానీ కింద పడే లోపు తల్లి వచ్చి పట్టుకుంటుంది. କିନ୍ତୁ ତଳେ କଚାଡ଼ିବା ପଡିବା ପୂର୍ବେ ମା ଆସିକି ଧରେ. సరిగ్గా కొన్ని రోజుల తర్వాత ଠିକ କିଛି ଦିନ ପରେ ఆ బిడ్డకు అర్థమవుతుంది, ସେଇ ଛୁଆଟି ବୁଝିପାରିବ, నా తల్లి నన్ను పట్టించుకోకుండా తోసేయట్లేదు, ମୋ ମା ମତେ ନ ଧରୁଣୁ ସେ ମତେ ଠେଲି ନଥିଲେ, కఠినత్వంతో తోసేయట్లేదు, କଠିନତର ଭାବରେ ମତେ ଠେଲି ନଥିଲେ, నేనంటే ఇష్టం లేకుండా కాదు, ମୁଁ ବୋଲି ఇଚ୍ଛା ନଥାଉ ମତେ ଠେଲି నా ନଥିଲେ, తల్లి నన్ను తనకంటే బలమైన వ్యక్తిగా ମୋ మార్చాలనుకుంటుంది. ମା ମତେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମତେ ଠେଲିଲେ నా ବୋଲି తల్లి ବୁଝିପାରିବେ. నా రెక్కలతో నేనే ఎగిరేలా ମୋ చేయాలనుకుంటుంది. ଡେଣାରୁ ମୁଁ ଉଡିବା ପରେ ମୋ ମା ମତେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଠେଲିଲେ. నా తల్లి ఈ లోకంలో నేను బ్రతకడం నేర్పిస్తుంది. ମୋ ମା ଏଇ ଜଗତରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ମତେ ଶିଖେଇଲେ. ఇప్పటి వరకు తల్లిని అపార్థం చేసుకున్నాను. ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମାତାକୁ ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଥିଲି, ఇప్పుడు తల్లి ఏ ఉద్దేశంతో నాకు శ్రమ పెట్టిందో କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମତେ କ୍ଲେଶ ଦେଇଥିଲା ఆ ఉద్దేశాన్ని నెరవేరుస్తాను. ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ସଫଳ କରିବି. అప్పటి నుండి ఆ పక్షి ସେଇ ସମୟଠାରୁ ସେଇ ପକ୍ଷୀ రెక్కలాడించడం ସେ ప్రారంభిస్తుంది. ଡେଣା ମେଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ. రెక్కలాడిస్తూ ఉంటుంది, ସେ ଡେଣା ମେଳଉଥିବ, రెక్కలాడిస్తూ ఉంటుంది. ସେ ଡେଣାକୁ ଛାଡୁଥିବ. ఒకసారి ଥରେ ఈసారి అది నేలన పడదు, ଆଉ ଏଇଥରକୁ ସେ ତଳେ ପଡିବ ନାହିଁ, మధ్యలో ఉండగానే ମଧ୍ୟରେ ଥାଉ ଥାଉ అది ఎగరడం ସେ ప్రారంభిస్తుంది. ଉଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ఎగరడం ସେ ప్రారంభిస్తుంది. ଉଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ. తల్లి చాలా పై నుండి చూస్తుంది, ମାତା ବହୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଦେଖିବ, తన కన్నీరు నేలన రాలుతుంది. ଆପଣ ଅଶ୍ରୁ ସେ ମାଟିରେ ପଡିବ. నేను ఏ ఉద్దేశంతో నా బిడ్డను కష్టపెట్టాను ମୁଁ ଯୋଉ ఉద్ଦେଶ୍ୟରେ ମୋ ଛୁଆକୁ କଷ୍ଟ ఆ ଦେଇଥିଲି ఉద్దేశం పూర్తయిపోయింది. ସେ ఉద్ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଛି. నా బిడ్డ రెక్కలతో ఎగరడం ମୋ ప్రారంభించింది. ଛୁଆ ସେ ଡେଣା ମେଳେକି ଉଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି. పక్షిరాజు వలె రెక్కలు చాపి నా బిడ్డ పైకి ఎగిరింది. ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ତୁଲ୍ୟ ମୋ ଛୁଆ ଡେଣା ମେଳେକି ସେ ଉପରକୁ ଉଡିଛି. ఇక నా బిడ్డకు ప్రమాదం లేదు. ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଛୁଆରେ ବିପଦ ନାହିଁ. నా బిడ్డే ମୋ ଛୁଆ అన్నిటి మీద అధికారంగా ఉంటుంది. ସବୁଠାରୁ ଅଧିକାର ଭାବରେ ରହିବ. పక్షులన్నిటి మీద నా బిడ్డే అధికారంగా ସମସ୍ତ ఉంటుంది. పକ୍ଷୀଗଣ ଉପରେ ମୋ ଛୁଆ ହିଁ ଅଧିକାରୀ ఇక ଭାବରେ నా ରହିବ. బిడ్డ బ్రతుకుతుంది. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିବ. ఇలా తల్లి బిడ్డకు నేర్పిస్తుంది. ଏଇ ପ୍ରକାର ମା ଛୁଆକୁ ଶିଖାଏ. సరిగ్గా దేవుడు కూడా అంతే. ଠିକ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ఇలాంటివన్నీ అర్థం అవ్వాలని, ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ, ఆయనలోని అదృశ్య లక్షణాలు మనకు తెలియాలని, ତାଙ୍କଠାରେ ଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୁଣାବଳୀ ଆମକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ఈ ప్రకృతిలోని సమస్తాన్ని ఆయన చేశాడు. ଏଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର କରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି. ఈ పక్షిరాజు జీవితంలో ఉన్న ఈ ప్రకృతి ଏଇ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷରେ ଥିବା ଜୀବନ କାହାଣୀ
దేవుని అదృశ్య లక్షణాలు చూపిస్తుంది. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୁଣାବଳୀ ଦେଖାଏ. ఇదే మాట రోమాపత్రిక 1:20లో ఉంది. ଏଇ କଥାଟି ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 1:20 ଲେଖାଯାଇଛି. దేవుని అదృశ్య లక్షణాలు మనం తెలుసుకోవాలంటే ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୁଣାବଳୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ఈ లోకంలో సృష్టింపబడిన వాటిని ఆలోచించాలని అక్కడ ఉంది. ଏଇ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଭାବି ଦେଖିଲେ ତା ବୁଝିପାରିବା ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି. కాబట్టి చివరి రోజుల్లో ତେଣୁକରି ଏଇ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ దేవుడు మనకు అర్థమవడం ముఖ్యం. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ. నీకు దీవెనలు రావడం కాదు ముఖ్యం, ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବା ତା ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ. నీవే దీవెనగా మారడం ముఖ్యం. ଆପଣ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣ ହେବା ମୁଖ୍ୟ. ఆశీర్వాదాలు దీవెనల కొరకు మందిరానికి వచ్చింది చాలు. ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ଆସିବା ତା ଗିର୍ଜାକୁ ଆସିବା ଥାଉ. నీవే ఆశీర్వాదంగా మారు, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଅ. నీవే దీవెనగా మారు. ଆପଣ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୁଅ. వాటి వెనక నువ్వు పరిగెత్తకు, ତା ପଛରେ ତମେ ଦୌଡ଼ ନାହିଁ. నీ వెంట అది పరిగెత్తుకు రావాలి. ସେଇ ସବୁ ତମ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାର ଅଛି. బైబిల్లో ఉంది, బైబిଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି, కృపాక్షేమములు నా వెంట వచ్చునంటాడు భక్తుడు. ଅନୁଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ମୋର ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ହଉ ବୋଲି ଭକ୍ତ କହନ୍ତି. మనం వాటి వెంట కాదు, ତା ପଛରେ ନୁହେଁ, అవే మన వెంట రావాలి. ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପଛରେ ଆସିବାର ଅଛି. దేవుడు అందరిని ఆదుకోవాలనుకుంటున్నాడు. ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି. కారణం ఒక్కటే, କାରଣ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର, నువ్వు ఆయన గూర్చిన జ్ఞానంతో ତମେ నింపబడాలి. ତାଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ. ఎందుకంటే బైబిల్లో ఇలా ఉంది, ଯେହେତୁ ବାଇବଲରେ ଏଇ ପ୍ରକାର నా ଲେଖାଯାଇଛି, జనులు జ్ఞానం లేక నశించిపోతున్నారు, ମୋ ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନ ବିହୀନ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, జ్ఞానం లేక చెరపట్టబడుతున్నారు. ଜ୍ଞାନ ନଥାଉଣୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ ହଉଛନ୍ତି. మీకు తెలుసా, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି పాము వంటి వివేకం అంటే ఏమిటి, ସର୍ପର ପରି ବିବେକ ମାନେ କଣ, పావురం వంటి నిష్కపటం అంటే ଆଉ ఏమిటి, କପଟ ପରି ନିଷ୍କପଟ ମାନେ କଣ, భక్తి సాధన అంటే ఏమిటి, ଭକ୍ତିର ସାଧନ କରିବା ମାନେ କଣ, స్తుతించడం, ఆరాధించడం, ప్రార్థించడంతో భక్తి అయిపోతుంది. ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆରାଧନା ଉପାସନା କରିବାରେ ଭକ୍ତି ସରି ଯାଉଛି. స్వస్థతలు, అద్భుతాలు జరిగితే భక్తి గొప్పదా, ସୁସ୍ଥତା ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଲେ ଭକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ కళలు, କି? దర్శనాలు చూస్తే చాలా, ବଳବାନ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ କି? ఆత్మవరాలతో నింపబడితే చాలా, ଆତ୍ମ ବରଦାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ କି? కొందరికి సువార్త చేసి సంఘంగా మారిస్తే చాలా, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର କରି ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବରେ କରିବା ତା దాన ଯଥେଷ୍ଟ ధర్మాలు କି? చేస్తే చాలా. ଆମେ ଦାନ ଧର୍ମ କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ କି? భక్తి దేంతో ముగుస్తుంది? ଭକ୍ତି କେଉଁଥିରେ ସମାପ୍ତ ହବ? భక్తి సంపూర్ణం అవ్వాలంటే ఏం కావాలి? ଭକ୍ତିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାକଲେ କଣ କରିବାର ଅଛି? అందరూ భక్తి చేస్తున్నారు, ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ముగింపులో గమ్యం ఏమిటో తెలియకుండా. କିନ୍ତୁ ସମାପ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି. గురి గమ్యం లేని భక్తికి ఏంటి ఆధారం? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ସୀମା ନଥିବା ଭକ୍ତିର କେଉଁ ଭରସା ରହିଛି? చివరికి బుద్ధి లేని సంఘం అయిపోతావు కదా. ଶେଷକୁ ବୁଦ୍ଧି ନଥିବା କନ୍ୟା ସଦୃଶ ହେଇଯିବେ. పౌలు అన్నాడు, నేను గురి యొద్దకు పరిగెడతాను. ପାଉଲ କହନ୍ତି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଧାବମାନ କରୁଅଛି. ఏది నీ గురి, କାହିଁ ତମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ఏది నీ గమ్యం, କାହିଁ ତମର ଗମ୍ୟ, నీ భక్తికి ఆధారం ఏమిటి? ତମର ଭକ୍ତିର ମୂଳଦୁଆ କଣ? ఎంత దౌర్భాగ్య జీవితం ఇది. କେତେ ଦୁଷ୍ଟତାର ଜୀବନ ଏହା. లోకంలో నుండి బయటకు వచ్చాం, ଜଗତରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଅଛୁ, చీకట్లోంచి బయటకు వచ్చాం, ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଅଛୁ, కానీ మనమే ఇంకా వెలుగు కాలేదు. କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋକ ହେଇପାରୁନାହୁଁ. నువ్వు వెలుగులోనే ఉన్నావు, ତମେ ଆଲୋକରେ ଅଛ, వెలుగు కాలేదు. କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ନିଜେ ହେଇପାରୁନାହୁଁ. వెలుగులో ఉంటే లాభం ఏమిటి? ଆଲୋକରେ ଥିଲେ କଣ ଲାଭ? నా దేవుని ఉద్దేశం నువ్వే వెలుగు కావాలి, ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ତମେ ନିଜେ ହିଁ ଆଲୋକ, నీవే వెలుగు కావాలి. ଆପଣ ହିଁ ଆଲୋକ ହବାର ଅଛି. ఎలా అవుతాం వెలుగుగా? କେମିତି ଆମେ ଆଲୋକ ହେଇପାରିବା? బైబిల్ చెప్పింది, ବାଇବଲ କହୁଅଛି, వాక్యము వెల్లడి అగుటతోడనే వెలుగు కలుగును. ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ବା କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ସେଠି ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା. తెలివి లేని వారికి అది తెలివిని పుట్టిస్తుంది. ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା. మరి లేఖనం సెలవిస్తుంది ఏమిటి? ఆ ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଅଛି? ఆశీర్వాదాలు, దీవెనలు, స్వస్థతల, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ଥତା ଆଉ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କି? దర్శనాలు, కళలుంటే చాలా, ଦର୍ଶନ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ କି? నీ మొక్కులు, కోరికలు తీరితే చాలా, ତମର ମାନତ ତମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ କି? ప్రార్థించగానే శ్రమ నుంచి బయటపడితే చాలా. ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ଲେଶରୁ ఇదే ବାହାରକୁ ଆସିବା భక్తి ଯଥେଷ୍ଟ సాధన. କି? ଏଟା ଭକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି? దీని కొరకు ఆయన సిలువలో మరణించాడు. ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି କି? ఒక ఆయన ఇలా అన్నాడు, నాతో, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ମୋ ସହିତ నన్ను କହିଛନ୍ତି, పాపం నుంచి విడిపించి ମତେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି పరలోకం చేర్చడమే యేసు గమ్యం అంట. ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମତେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ కాదు, ନା, నిన్ను పాపం నుంచి విడిపించి పరలోకం చేర్చడం మాత్రమే కాదు, ଆପଣଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ସେତିକି ନୁହେଁ, ఆయనతో సమానంగా నిన్ను మార్చాలనుకున్నాడు. ఆయన ତାଙ୍କ ସହିତ ସମତୁଲ୍ୟ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ସେ కుమారునితో ଚାହୁଁଛନ୍ତି. సమానమైన స్వరూపం రావాలనుకున్నాడు. ఆయన ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସମତୁଲ୍ୟ ସେ ସ୍ୱରୂପ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି. ఆ స్వరూపం ఎక్కడ దొరుకుతుంది? ସେଇ ସ୍ୱରୂପ କେଉଁଠି ପାଇବେ? ఎలా దొరుకుతుంది? କେମନ୍ତେ ପାଇପାରିବା? నువ్వు ఎన్ని వందల సంవత్సరాలు ఉపవాసం ఉన్నా, କେତେ 100 ବର୍ଷ ଉପବାସ ରହିଥିଲେ ఎంత ମଧ୍ୟ, పరిశుద్ధంగా నీతిగా బతికినా, କେତେ ପବିତ୍ର ଧାର୍ମିକତା ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ, ఖచ్చితంగా ఉన్నా, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ, దేవునికి దగ్గరగా ఉండడానికి ఇది సరిపోతుంది. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଏଟା ଯଥେଷ୍ଟ ହବ. దేవుడు నీకు దగ్గరగా ఉండడానికి సరిపోతుంది. ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହବ. కానీ ఆయనలా మారలేవు. କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସଦୃଶ నీ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେନି. పరిశుద్ధత, ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ରତା, నీ యథార్థత, ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧତା, నీ రోషం, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଗୌରବ, నీ మంచితనం ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ఆయన నీకు దగ్గరగా ఉండడానికి ఉపయోగపడతాయి. ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ତା ସୁଯୋଗ ହବ. కానీ నీవు ఆయన రూపంలో మారాలి కదా. କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ అది ପଡିବ. అది నీ నీతి వల్ల కాదు, ତା ଆପଣଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, నీ క్రియల వల్ల కాదు, ଆପଣଙ୍କ
କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, నీ మంచి మనసుతో కాదు, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ମନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, నీ పరిశుద్ధత వల్ల కాదు. ଆପଣଙ୍କର పవిత్రତା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଅଛି, చెప్పేది సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకుండా అపార్థం చేసుకుంటున్నారు ఈనాడు. କହିବା ବିଷୟ ଯଦି ସଠିକ ନ ବୁଝିକି ଅନେକ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି. ఏ ఉద్దేశంతో చెబుతున్నామో କେଉଁ గుర్తించలేకపోతున్నారు. ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଛି ତାହା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି. అందుకే మరలా చెప్తున్నాను, ତେଣୁକରି ପୁନର୍ବାର କହୁଅଛି, నీవు సంపూర్ణుడవు కావాలంటే ଆପଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା କଲେ ఏం కావాలో చెప్తున్నాను, କଣ ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ କହୁଅଛି, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ପୁନର୍ବାର କହୁଅଛି, పరిశుద్ధత, ପବିତ୍ରତା, యథార్థత, ସିଦ୍ଧତା, మంచితనం, ଉତ୍ତମତା, నీ భక్తి ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି, నీ రోషం ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଗୌରବ ଉଦ୍యోଗ దేవుణ్ణి నీకు దగ్గర చేస్తుంది. ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିପାରେ. దాంతో లాభం ఉంది. ସେଥିରେ ଲାଭ ଅଛି. దేవుడు నీకు దగ్గరగా ఉంటాడు. ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିବେ, కానీ నీవు సంపూర్ణుడవు కావాలంటే କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା କଲେ సరిపోదు. ସଠିକ ନୁହେଁ. నీ భక్తి సరిపోదు, ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି నీ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, క్రియలు సరిపోవు. ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ. ఎందుకో తెలుసా? କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? నీ సంపూర్ణత ଆପଣଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା అభిషేకం మీద, కృపావరాల మీద ఆధారపడి లేదు. ଅଭିଷେକ ଅନୁଗ୍ରହ ବରଦାନ ଉପରେ ନାହିଁ. కృపావరములు అభిషేకం ଅନୁଗ୍ରହ ବରଦାନ ଆଉ ଅଭିଷେକ బలహీనమైన మన శరీరాలకు కవచం లాంటివి. ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କର କବଚ ସଦୃଶ୍ୟ. కంటికి కనబడని చీకటి శక్తులతో పోరాడడానికి దేవుడు దయ చూపించాడు. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁକୁ ଦେଖା ନ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ଧକାର ସମୂହକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି. మనం సామాన్యులం, ଆମେ ସରଳ ସାମାନ୍ୟ, అపవాది అసమాన్యుడు. ଆଉ ଶୈତାନ ସେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟର ଅତୀତ, వాడు చాలా శక్తులు గలవాడు. ସେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି. వాణ్ణి ఎదిరించాలంటే అతీత శక్తి కావాలి. ତାଙ୍କୁ ସମୀକରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ. దాని పేరే అభిషేకం, కృపావరం. ତାର ନାମ ହେଉଛି ଅଭିଷେକ ଅନୁଗ୍ରହର ବରଦାନ. కానీ నీ సంపూర్ణతకు କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ వరము పనికి రాదు, ବର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, అభిషేకం కాదు. ଅଭିଷେକ ଆବଶ୍ୟକ మరి ନାହିଁ. ఎలా సంపూర్ణత వస్తుంది? ଆଉ କେମିତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇବେ? ఎఫెసీ పత్రిక 1వ అధ్యాయము 8వ వచనం. కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు జరగవలసిన ఏర్పాటును బట్టి ఆయన తన దయా సంకల్పమును చొప్పున తన చిత్తమును గూర్చిన మర్మమును మనకు తెలియజేసి మనకు సంపూర్ణమైన జ్ఞాన వివేచన కలుగుటకు ఆ కృపను మన ఎడల విస్తరింపజేశారు. ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ. లార్డ్, ହାଲେଲୁୟା. ఆ వచనం అర్థమైందా మీకు? ସେଇ ପଦଟି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏଇ ପଦଟି చాలా స్పష్టంగా అక్కడ ఇలా రాయబడింది. ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି, దేవుడు దైవ చిత్తానుసారమైన మర్మము మనకు బోధించి, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ, ఆయన మర్మం, ତାଙ୍କର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ, దాని వల్ల మనం సంపూర్ణ జ్ఞాన వివేచన పొందబోతున్నాం. ସେଥିରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହବା. బైబిల్ గ్రంథంలో ବାଇବେଲ పుస్తକରେ చాలా విషయాలు రాయబడ్డాయి. ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି. అయితే బైబిల్ గ్రంథంలో ହେଲେ ବାଇବେଲ పుస్తକରେ దేవుడు చెప్పాలనుకున్న మర్మములను ଈଶ୍ୱର କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ రహస్యంగా రాసి పెట్టాడు. ଅନେକ ବିଷୟ ରହସ୍ୟ ଲେଖି ରଖିଛନ୍ତି. దాన్ని ఆయనే బయలుపరచాలి. ପ୍ରଭୁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ. బైబిల్ ఏమంటుందంటే, ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି ମାନେ ఆయనందు భయభక్తులు గల వారికి అవి బయలుపరచబడతాయి. ତାଙ୍କଠାରେ ଭୟ ଭକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶମାନ ହବ. ఆయన యందు పూర్తి విశ్వాసం గల వారికి, ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ମାନଙ୍କୁ, అంటే ଅର୍ଥାତ୍ స్వబుద్ధిని వాడని వారికి, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ, ఎదుటి వ్యక్తుల్ని దూషించని వాడికి, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ନିଚ୍ଛ ନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ, అపహాస్య లక్షణం లేని వాడికి, ପରିହାସ ବା ଥଟ୍ଟା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, అందరిని అన్ని కోణాల్లో అర్థం చేసుకునే వాడికి, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଝିପାରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, వివాద మనస్సు లేని వాడికి, ବିବାଦ ମନ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, అందరిని ప్రేమించగల వాడికి, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, దేవుని చిత్తం భూమి మీద నెరవేర్చే వాడికి, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୃଥିବୀରେ ସଫଳକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ఆ విషయాలు అర్థమవుతాయి. ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ అవి ବୁଝିପାରିବେ, తెలియపరచబడతాయి. ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶମାନ ହବ. మీకు తెలుసా, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? బైబిల్ గ్రంథంలో ବାଇବେଲ పుస్తକରେ ఎన్ని రహస్యాలు అయితే దేవుడు దాచిపెట్టాడు, ଯେତେ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି, అవి మనకు తెలియాలి. ସେ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ. అయితే దేవుడు బైబిల్లో చెప్పకుండా కూడా చాలా విషయాలు ఉంచాడు. କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବାଇବେଲରେ ନ ଜଣେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ ରଖିଛନ୍ତି. అవి పరలోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా నేర్చుకుంటాం. ତା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିବା. నిత్యత్వం అంతా దేవుణ్ణి తెలుసుకుంటూనే ఉంటాం. ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣୁଥିବା. ఒక పెద్ద మాట, ଗୋଟେ ବଡ କଥା, ఇప్పటికి దేవదూతలకు కూడా దేవుడు అర్థం కాలేదు. ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୂତଗଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି. దేవదూతలకు ఇంకా దేవుడు అర్థం కాలేదు. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରିନାହାନ୍ତି. దేవదూతలకు దేవుని జ్ఞానం ఇంకా పూర్తిగా తెలియదు. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତଗଣ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜାଣି ପାରିନାହାନ୍ତି. దేవుడు తన జ్ఞానాన్ని దాచిపెట్టాడు. ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ଲୁକାୟିତ ରଖିଛନ୍ତି. అది సంఘానికి ତା ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు. ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି.
తద్వారా మనం దేవదూతలకు బోధ చేయబోతున్నాం. ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୂତଗଣକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। దేవదూతలు మన దగ్గర నేర్చుకోబోతున్నారు. ଆମ ନିକଟରେ ଦୂତଗଣ ଶିଖିବେ। పరలోకానికి వెళ్ళేది స్తుతి చేయడానికి మాత్రమే కాదు. ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ନୁହେଁ। మనం దేవదూతలకు బోధ చేస్తాం. ଆମେ ଦୂତଗଣକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା। దేవదూతలకు తీర్పు తీరుస్తాం. ଆଉ ଦୂତଗଣକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା। దేవదూతలను యుగ యుగాలు ఏలబోతున్నాం. ଆଉ ଦୂତଗଣକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଆମେ ଶାସନ କରିବା। దేవుడు చేయబోయే పనులు మనతో చేయించబోతున్నాడు. ଈଶ୍ୱର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦେଇକି ସେ କରିବେ। పరలోకానికి ఎందుకు వెళ్తారంటే ఈనాటి సంఘానికి తెలుసు. ସ୍ୱର୍ଗକୁ କାହିଁକି ଯିବେ ବୋଲି ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। స్తుతి చేయడానికి అంటారు. ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କହନ୍ତି। స్తుతి చేస్తాం ପ୍ରଶଂସା କରିବା, కానీ స్తుతి చేయడానికి సంఘం వెళ్ళట్లేదు. କେବଳ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଉନାହିଁ। సంఘానికి అక్కడ బాధ్యతలు ఉన్నాయి, ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, పనులున్నాయి. ଅନେକ କାମ ରହିଛି। అదే ఎఫెసీ పత్రిక ସେଇ ଏଫେସୀ పుస్తକ 3వ అధ్యాయం 3 ପର୍ବ 8వ వచనం 8 పଦ ఇప్పుడు చదువుదాం. ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠନ କରିବା। దేవుడు మన ప్రభువైన క్రీస్తు యేసునందు చేసిన నిత్య సంకల్పము చొప్పున పరలోకములో ప్రధానులను అధికారులను సంఘము ద్వారా తన యొక్క పొరపాటుగా చదివావు. ప్రధానులకును అధికారులకును, మళ్ళీ చదవమ్మా. ప్రధానులకును అధికారులకును సంఘము ద్వారా తన యొక్క నానా విధమైన జ్ఞానము ఇప్పుడు తెలియబడవలనని ఉద్దేశించి శోధింప సఖ్యము కాని క్రీస్తు ఐశ్వర్యమును. చాలమ్మా, మీరు కంప్లీట్ చేయండి బ్రదర్. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా। మీరు ఆ మాట గమనించారా? ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଲେ କି పరలోకంలో ఉన్న ప్రధానులకును ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ସେଇ ପ୍ରଧାନ ଗଣକୁ అధికారులకును ଅଧିକାର ଗଣକୁ సంఘము ద్వారా దేవుడు తన జ్ఞానం బోధించబోతున్నాడు. ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଜ୍ଞାନକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବେ। మీ భక్తి జీవితానికి ఒక సవాల్ ఈ రోజు ముందు పెడతాను. ଆପଣ ଭକ୍ତି ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଜିଟେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି। మీ జీవితం ఒకవేళ ఈ రోజే చివరి రోజు అయితే ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜି ଯଦି ଶେଷ ଜୀବନ, వారికి బోధించడానికి మీ దగ్గర ఏమైనా ఉందా? ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି କି? ఇన్ని సంవత్సరాలు ఏమి నేర్చుకున్నట్టు మరి? ଏତେ ବର୍ଷ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଛନ୍ତି? వారికి తెలియంది నీకేమైనా తెలుసా? ସେମାନେ ନ ଜାଣିବା ବିଷୟ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? పరలోకానికి వెళ్ళి ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ వాళ్ళకి ఏం బోధిద్దామని? ଆଉ ଦୂତଗଣକୁ କ'ଣ ଶିଖେଇବେ? ఓ దేవదూతలారా, ଏ ଦୂତଗଣ, మీకు రక్తస్రావం కలిగిన స్త్రీ గురించి తెలుసా? ତମେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ପ୍ରଦରଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ କି? అబ్రహాం ఇస్సాకుల గురించి తెలుసా? ଅବ୍ରାହମ ଇସାକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ କି? జక్కయ్య చెట్టెక్కాడు తెలుసా? ଯକ୍ଷୟ ଗଛ ଚଢିଲେ ଜାଣିଛ କି? వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా? ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଜାଣିଛ କି? నువ్వు ఇంత దూరం వచ్చి సండే స్కూల్ స్టార్ట్ చేసావు తెలుసా అంటారు. ତମେ ଏତେ ଦୂର ଆସିକି ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛ ଜାଣିଛ କି ବୋଲି କହିବେ। అక్కడికి వెళ్ళేది సండే స్కూల్ చెప్పడానికి. ସେଠିକି ଯାଇକି ଆମେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କି? భక్తుల జీవితాల గురించి వాళ్ళకి తెలుసు. ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। మనల్ని కాపుగాస్తున్నట్టు వాళ్ళను కూడా కాపుగాసారు వాళ్ళు. ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి అబ్రహాం ఇస్సాకు యాకోబుల గురించి చెప్పక్కర్లేదు. ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଇକି ଅବ୍ରାହମ ଇସାକ ଯାକୋବ ବିଷୟରେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। వారికి హెచ్చరికలు బుద్ధి మాటలు చెప్తావా? ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଆପଣ ସଚେତନ କରାଇବେ କି? ఎలా బతకాలో చెప్తావా? କେମିତି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି କହିବେ କି? భార్య భర్తలు ఎలా ఉండాలో చెప్తావా? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ରହିବାର ଅଛି କହିବେ అన్నదమ్ములు କି? ఎలా ఉండాలో చెప్తావా? ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କେମିତି ରହିବାର ଅଛି କହିବେ ఇక్కడ କି? ఉన్నటువంటి జీవన విధానం అక్కడ లేదు కదా. ଏଠି ଥିବା ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସେଠି మరి ନାହିଁ। ఏం బోధిస్తావు? ଆଉ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ? ఏం తెలియజేస్తావు? କଣ వారికి? ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ? నువ్వు ఇలా అనుకుంటావని ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବିବେ ବୋଲି లేఖనంలో రాయించాడు ఆయన. ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖେଇଛନ୍ତି। తన యొక్క నానావిధ జ్ఞానం, ତାଙ୍କର ଅନେକ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱର ଜ୍ଞାନ అది సంఘం తెలుసుకోవాలి. ତା ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। తద్వారా సంఘం బోధకురాలవుతుంది. ତଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ଶିକ୍ଷିତ ହବ। ఎందుకు తెలియట్లేదు సంఘానికి? କାହିଁକି ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ? ఒక్కటే కారణం, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ। మీరు మందిరానికి సభలకు వస్తే ଆପଣ ଗିର୍ଜାକୁ ସଭାକୁ ଆସିଲେ మీకు కావలసింది విందాం అనుకుంటారు. ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ఒక ప్రార్థన చేస్తారు. ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, తండ్రి నా గురించి మాట్లాడు, ପ୍ରଭୁ ମୋ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅ, నాతోనే మాట్లాడు, ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅ, కొడుకు గురించి మాట్లాడు, ପୁଅ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅ, కూతురు గురించి ମୋ మాట్లాడు, ଝିଅ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅ, ప్రమోషన్ గురించి మాట్లాడు, ପ୍ରମୋସନ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅ, ఇల్లు గురించి ଘର మాట్లాడు, ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅ, నా బాధ గురించి మాట్లాడు. ମୋର କଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କଥା ఎప్పుడు ହୁଅ। నీకు నచ్చింది వింటావు. ସବୁବେଳେ ତମର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତାହା ଶୁଣିବ। అందుకే దేవుడు తనకు నచ్చింది మాట్లాడలేకపోతున్నాడు. ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। నేను మీ ముందు ఒక సవాల్ ఉంచుతాను. ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଜି ରଖିବି। ఒక 3 నెలలు, ଗୋଟେ 3 ମାସ, జస్ట్ 90 రోజులు କେବଳ 90 ଦିନ నీ కోసం ప్రార్థించడం మానేసి ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। నీకు నచ్చింది విందామని మర్చిపో. ମତେ ଇଚ୍ଛା ଜଣକ ଶୁଣିବି ବୋଲି ବା ବିଷୟକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। నీవేం మాట్లాడాలనుకుంటే అదే మాట్లాడు తండ్రి, నేను వస్తున్నానని అడుగు. ପ୍ରଭୁ ତମେ କଣ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତା କଥା ହୁଅ, ମୁଁ ଆସୁଅଛି ବୋଲି କୁହ। ప్రతి సేవకుడు బూరలా మోగడం ప్రారంభమవుతాడు ఆ రోజు ପ୍ରତ୍ୟେକ నుంచి. ସେବକ ତୁରି ଧ୍ୱନି ପରି ସେ କଥା ప్రతి ବାଜିବେ। సేవకుని ఆత్మదేవుడు వాడుకుంటాడు. ఆ ପ୍ରତ୍ୟେକ తర్వాత ସେବକଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। మీరు ఇక్కడికి వచ్చింది మీకు నచ్చింది వినడానికైతే, ଆପଣ ଯଦି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜଣକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ఇక్కడ నిలుచున్నవాడు ఎంత గొప్ప అభిషక్తుడైనా ଏଠି
ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ବଡ଼ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ఎన్ని రహస్యములు ఎరిగిన వాడైనా କେତେ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ నీకు ମଧ୍ୟ అర్థం కాదు, నువ్వు వినలేవు. ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନା, ଆପଣ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ఎందుకంటే నీకు నచ్చింది విందామని ଯେହେତୁ కూర్చున్నావు. ମୋର ଇଚ୍ଛା ଜଣକ ମୁଁ ଶୁଣିବି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନାରେ ବସିଛନ୍ତି। మేము ఎంత జ్ఞానం మర్మం బోధిస్తున్నా ଆମେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ మీ లోపలికి వెళ్ళదు, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, వెళ్ళదు. ଯିବ ନାହିଁ। ఎన్ని రకాల రహస్యాలు బోధించినా వెళ్ళదు. କେତେ ପ୍ରକାର ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। మేము ఆ జ్ఞానం బోధించడం ఆపేసి, ଆମେ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ବନ୍ଦ କରି ప్రియ కుమారుడా కుమార్తె నీ అప్పులు దేవుడు తీసేస్తాడు అన్నామనుకో, ఆ ప్రియ పుత్ర ప్రియ ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆତ୍ମା କାଢିଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ, నీ బాధల నుంచి ఈ రోజే విడుదల అన్నాననుకో, ତୁମର ବାଧାର ଆଜି ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ବୋଲି କହିଲେ, అప్పటి వరకు నీకు అర్థం కాదే. ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିବେନି। ఆ మాట అనగానే నువ్వు ఉలిక్కి పడతావు. ସେଇ କଥା କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ଜାଗି ରହିଯିବେ। ఇప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ। నీకు నచ్చింది మాట్లాడితే ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା ଯଦି ପ୍ରଭୁ କଥା ହେଲେ, చెవుల పైన తేనె పూసినట్టు ఉంటది. ଆପଣଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପୁରା ମଧୁ ବା ମହୁଟା ଢାଳିଲା ପରି ଲାଗିବ। దేవుడు తనకు నచ్చింది మాట్లాడితే ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି କଥା ହେବେ నీ ମାନେ లోపలికి వెళ్ళదు. ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବ ఇలా ନାହିଁ। ఉంది సంఘం. ଏଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି ମଣ୍ଡଳୀ। అందుకే దేవుడు ఎంతమంది సేవకుల్ని పుట్టించి వాడుకున్నా ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଜଣ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରାଇ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ తాను చెప్పాలనుకున్నది చెప్పలేకపోతున్నాడు. ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବିଷୟ ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। సేవకులు చెప్పలేక కాదు, ସେବକ ମାନେ ନ କହିବା ପରି ନୁହନ୍ତି, చెప్పినా మీరు వినలేకపోతున్నారు కాబట్టి. କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। సాక్షాత్తు పౌలే అన్నారు ఈ మాట, ସାକ୍ଷାତ ପାଉଳ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, మీకు బలం చాలట్లేదు కాబట్టి నేను చెప్పలేకపోతున్నాను అన్నాడు. ତମର ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ନହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିପାରୁନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତ నేను କରିପାରୁନାହିଁ। మిమ్మల్ని పాలతోనే పెంచి ମୁଁ తిన్నాను. ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀରରେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବଢଉଛି, ఆయన కూడా చెప్పలేకపోయాడు. ସେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। కాలమును బట్టి చూస్తే సంఘం బోధకుల స్థాయికి ఎదగాలి. ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିତ ହେବାର ଅଛି। నా ఉద్దేశం మీరు ఇంకొక సంఘం కట్టాలని కాదు. ମୋର ఉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। బోధించేవాడు ఆ మాట అంటేనే అలా అర్థం చేసుకోవాలి గాని, ଆଉ ଉପଦେଶକ ଯଦି ସେଇ କଥା କହିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି, ఒకటంటే మరొకటి నీకు నచ్చినట్టు అనుకోవద్దు. ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ఈ రోజు ఇలాంటి దౌర్భాగ్యులు ఎక్కువైపోయారు. ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକାର ମୂର୍ଖାମି ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। భక్తుడు ఒకటి మాట్లాడితే వారు ఇంకోటి అర్థం చేసుకుంటారు. ଭକ୍ତ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ। నేనంటుంది మిమ్మల్ని బోధకుల స్థాయికి, బోధించే స్థాయికి పెరగాలి మీరని. ଆପଣ ମାନେ ଉପଦେଶକ ସ୍ଥିତିରେ ବା ଏଇ ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। మీరు సేవకులు అయిపోవాలనో, పాస్టర్స్ అయిపోవాలనో, పాస్టర్మ్మలు అయిపోవాలనో, ఇంకో చర్చ్ కట్టాలనో కాదు. ଆପଣ ମାନେ ପାଳକମା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗିର୍ଜା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଉପଦେଶକ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ఒక ఆయన ఇలా అన్నాడు, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି, ఏంటి సార్ విశ్వాసులు బోధకులు అయితే మేము ఎవరికి బోధించాలంటే? କଣ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯଦି ଉପଦେଶକ ହେଇଯିବେ ଆମେ କାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା? ఎంత బలహీనమైన ఆలోచన విధానం, କେତେ ଦୁର୍ବଳତର ଚିନ୍ତାଧାରା, ఎంత బలహీనం. କେତେ ଦୁର୍ବଳତା। మరి లేఖనాన్ని ఏం చేద్దాం? ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? లేఖనాన్ని ఏం చేద్దాం? ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? నీ విశ్వాసులు ఒకవేళ బోధకుల స్థాయికి ఎదిగితే, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯଦି ଉପଦେଶକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ, అది నీ వల్ల జరిగితే, ତା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଲେ, ఆ బోధకులకే బోధ చేసే బోధ ఇస్తాడు నీకు దేవుడు. ସେଇ ఉపଦେଶକ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉପଦେଶକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। బోధకులకే బోధ చేసే అంతస్తునిస్తాడు నీకు. అప్పుడు ଉପଦେଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସେଇ ସ୍ଥିତି ବା ସେଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି నా ପ୍ରଭୁ ନେବେ। 19 సంవత్సరాల సేవా అనుభవంలో ମୋର 19 ବର୍ଷ ସେବା ଅନୁଭୂତିରେ విశ్వాసుల్ని బోధకులుగానే పెంచుతున్నాను. ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶକ ଭାବରେ ମୁଁ నా ସେମାନଙ୍କୁ దగ్గర ବଢଉଛି। సండే స్కూల్ పిల్లల్ని ప్రశ్నలు అడిగిన జవాబు చెప్తాడు. ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର କହିବେ। వాట్ ఈస్ గాడ్ అని అడిగి చూడండి. ପ୍ରଭୁ କଣ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ। దేవుడు అంటే ఎవరు? ପରମେଶ୍ୱର ମାନେ କିଏ? దేవుడు అంటే ఏమిటి? ପରମେଶ୍ୱର ମାନେ କଣ? మీరు అలసిపోయేదాకా మాట్లాడతారు వాళ్ళు. ଆପଣ ଥକି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କଥା ହେବେ। అన్ని సంగతులు ఉన్నాయి వారి హృదయంలో. ଏତେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ। సండే స్కూల్ మళ్ళీ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସେଟା। మనం ఏం చేస్తాం? సండే స్కూల్ కి కథలు నేర్పించి కూర్చుంటాం. ଆମେ କଣ କରିବା? ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ ଗପ କାହାଣୀ କହିକି ବସିବା। నా దేవుడు చెంటి పిల్లల స్తుతుల ద్వారా దుర్గము స్థాపించగల గొప్పవాడు ఆయన. ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଦେଇକି ସେ ଦୁର୍ଗ ଗୁଡିକ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ। ఈ ముగింపు దినాలలో చిన్న చిన్న పిల్లల ద్వారా ప్రవచనాలు పలికించగల ଏଇ దేవుడు ଶେଷ ఆయన. ଦିନ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଭାବବାଣୀ କହିବେ। కాబట్టి చిన్న పిల్లలే కదా అని విడిచిపెట్టొద్దు. ତେଣୁକରି ସାନ ଛୁଆ ବୋଲିକି ଛାଡନ୍ତୁ ప్రతి ନାହିଁ। విషయం అర్థమయ్యేటట్లు చేయాలి. ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ବୁଝିବା ପରି କରନ୍ତୁ। అందుకే దేవుడు నాలో ఒక భారాన్ని పెట్టాడు. ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଭୋଜ ଦେଇଛନ୍ତି। చెబితే కూడా అర్థం కాని ఎన్నో వాక్య మర్మాలను ଯଦି ନ ବୁଝି ପାରିବା ଅନେକ ବାକ୍ୟର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡିକ పిల్లలకు అర్థమయ్యేటట్లు మూవీస్ చేయడానికి నా మనసులో భారం కలిగింది. ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରିବା ପରେ ଅନେକ ମୁଭି କରିବା ପରି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଭୋଜ ଦେଇଛନ୍ତି। మీరు యూట్యూబ్ లో సూపర్ బుక్ అనేది చూసారు ఈ మధ్య ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ସୁପର ବୁକ୍ ବୋଲି ଦେଖିଛନ୍ତି କି? బైబిల్లో ఉన్న కథలన్నీ కార్టూన్ రూపంలో చేశారు. ବାଇବଲରେ ଥିବା କାର୍ଟୁନ ଭାବରେ ସବୁ ଗପ ଗୁଡିକ କରିଛନ୍ତି। చేశారు. କରିଛନ୍ତି ఆ విధంగానే ସେଇ ପ୍ରକାରେ ఇంకొంచెం యానిమేటిక్ గా
ଆଉ କିଛି ଆନିମେଟ୍ ଭାବରେ అటు పెద్దలైనా పిల్లలైనా ସେଟା ବଡ ହଉ କି କିମ୍ବା ଛୁଆ ହଉ ఎంత వాక్య మర్మాన్నైనా ଯେତେ ବାକ୍ୟ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ହଉ ఈజీగా అర్థం చేసుకునేటట్లు ସହଜରେ ବୁଝିବା ପରି చూపిస్తూ చెప్పాలనే భారం నాలో ଆଉ కలిగింది. ଦେଖେଇକି ତା ଶିଖେଇବାର ଭୋଜ ମୋ ଠାରେ ଜାତ నేను ହେଲା కన్నీళ్లు గారుస్తున్నాను ମୋ దేవుని ଅଶ୍ରୁ దగ్గర. ଗଳୁଥିବା ସମୟରେ నీ కడబూరం రోగే సమయానికి ତମର ଶେଷ ତୁରି ଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦ ହେବା చిన్న ପୂର୍ବେ చిన్న పిల్లలు కూడా ସାନ ସାନ ଛୁଆ నీ ମଧ୍ୟ గురించి చాలా విషయాలు తెలిసి ఉండాలి ప్రభువా. ପ୍ରଭୁ ତମ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ସେମାନେ ଜ୍ଞାତ ହେବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా ସାନ ସାନ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ నీలోని చాలా సంగతులు తెలుసుకొని ఉండాలి. ତମ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ପଡିବ అలాంటి గొప్ప కృప అవకాశం నాకు ఇవ్వు. ସେଇ ପ୍ରକାର ମହାନ ସୁଯୋଗ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଦୟା ମୋ ପ୍ରତି ଦିଅ ఈ రోజు మాట్లాడితే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకు కూడా అర్థం కావట్లేదు, ଆଜି କଥା ହଉଥିଲେ ବଡ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି కానీ చూస్తుంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా అర్థం చేసుకుంటున్నారు. କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସାନ ସାନ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି పిల్లల హృదయం చాలా వేగంగా పనిచేస్తుంది, ପିଲାଙ୍କ ହୃଦୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ వారి జ్ఞానం చాలా మంచిది. ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଉତ୍ତମ కాబట్టి బాలుడు నడవవలసిన త్రోవనే కాదు, ତେଣୁ ବାଳକ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଶିଖେଇବା ସେତିକି ନୁହେଁ బాలుడికి తెలియాల్సింది కూడా నేర్పిద్దాం. ବାଳକକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇବା దావీదు తల్లి ఆ పని చేసింది. ଦାଉଦଙ୍କ ମା ସେଇ ବିଷୟ କରିଥିଲେ దావీదు తల్లి చేసిన అద్భుతమైన పని. ଦାଉଦଙ୍କର ମା କରିଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ చాలా చిన్న వయసులో దావీదును దేవుని హృదయానుసారుడిగా మార్చింది. ବହୁତ ସାନ ବୟସରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ మన କରିଛନ୍ତି। పిల్లలకు మనం అది చెయ్యట్లేదు, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ତା ଆମେ ଶିଖଉନାହୁଁ అందుకే వాడు పెరిగి పెద్దవాడై తప్పిపోతున్నాడు. ତେଣୁକରି ସେ ବଡ ହେଇ ବୃଦ୍ଧି ହେଇକି ସେ ବିଚ୍ୟୁତ ହଉଛି। మీరొచ్చి మందిరంలో ఏడుస్తున్నారు, ଆପଣ ଆସି ଗିର୍ଜାରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ఏమని? କଣ ବୋଲି నా బిడ్డ మారాలి, ମୋ ଛୁଆ నా ପରିବର୍ତ୍ତିତ బిడ్డ ହେବାର ଅଛି। బాగుండాలి, ମୋ ଛୁଆ ଭଲ ହେବାର నా ଅଛି బిడ్డ భక్తుడు అవ్వాలి, ମୋ ଛୁଆ ଭକ୍ତ ହେବାର నా ଅଛି బిడ్డ బాప్తిస్మం ମୋ ଛୁଆ పొందాలి, ଡୁବଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର నా ଅଛି బిడ్డ దేవునితో నడవాలి. ମୋ ପିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାର నువ్వు ଅଛି। నడపలేదు కదా, ଆପଣ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ନେଇନାହାନ୍ତି, చిన్నతనం నుంచి నువ్వు చెప్పలేదు కదా. ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। సండే స్కూల్ కథలతో సరిపెట్టొద్దు. ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଗପ କାହାଣୀରେ ଯଥେଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। మొన్న నా కూతురు నన్ను అడుగుతుంది, ଏଇ ମଝିରେ ମୋ ଝିଅ ମତେ ఏం ପଚାରୁଛି అడిగిందో తెలుసా? କଣ ପଚାରିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? డాడీ, ଡାଡି సాతాన్ని దేవుడు బంధిస్తే ଶୈତାନକୁ ପ୍ରଭୁ ବାନ୍ଧିଲେ ఎవరు నరకానికి వెళ్ళరు కదా, ଆଉ କିଏ ତ ନରକକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ఎందుకు బంధించట్లేదు? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଶୈତାନକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁନାହାନ୍ତି? నేను చెప్పాను, గొప్ప కారణం ఉంది. ତାର ମହାନ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ରହିଛି। ఏంటో ఆ కారణం చెప్పు డాడీ. କଣ ସେଇ କାରଣ ମତେ ଜଣା ବାପା। నేను అన్నాను, చెబితే నీకు అర్థమవుతుందా? ମୁଁ କହିଲେ ତା ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ କି? నా కూతురు ఏమని తెలుసా? ମୋ ଝିଅ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ ନା? అర్థమయ్యేలా చెప్పు. ମୁଁ ବୁଝିପାରିବା ପରି କୁହ। చెబితే నీకు అర్థమవుతుందా అంటే అర్థమయ్యేలా చెప్పు అంట. ମୁଁ କହିଲେ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ କି ବୋଲି ପଚାରିଲେ ମୁଁ ବୁଝିଲା ପରି ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। నా గర్వం, ఆ విషయంలో నా ఆ అహంకారం మొత్తం పోయింది నాకు. ମୋ ଠାରେ ଥିବା ସେଇ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ଭୁଷୁଡି ପଡିଲା। అర్థం కాదు అని నువ్వు అనుకున్నంత వరకు ఎవరికి అర్థం కాదు. ଏମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେନି। ఒకసారి నాతో ఒక పాస్టర్ గారు అన్నారు, ଥରେ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, అన్న ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న వారందరూ కూడా ఎక్కువ చదువుకోలేదు, ଭାଇନା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି, ఇది ఒక పల్లె గ్రామము, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ, మీరు వాక్య మర్మాలు చెప్తే వీళ్ళకి అర్థం కాదు, ଆପଣ ବାକ୍ୟର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝେଇଲେ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। నార్మల్ విషయాలు మాట్లాడండి. ଗୋଟେ ସରଳତର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। నేనన్నా నా టైం ఎందుకు వేస్ట్ చేస్తున్నావు, ମୋ ସମୟ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? అదేదో నువ్వే మాట్లాడుకోవచ్చు ସେଇ కదా. କଥା ତମେ ତ କହିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। నీకు నచ్చింది మాట్లాడించడానికి నన్ను ఎందుకు ఎక్కడికి ତମର వెళ్ళావు? ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା କଥା ହେବା ପାଇଁ ମତେ କାହିଁକି ଡାକୁଛ? నా దేవుడు నాకు అప్పగించిన బాధ్యత విశేషమైనది. ମୋ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ ବିଶେଷତର। నీకు నచ్చింది మాట్లాడేటట్లయితే నన్ను పిలవకుండా ఉండాల్సింది. ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇ ଯାକ ଯଦି ମୁଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମତେ ଡାକି ନଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। దేవుడు నా వల్ల ఏం చేస్తాడో అది కళ్ళారా చూడు. ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦେଇକି ଯାହା କରିବେ ତମ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖ। నీకున్న భయాన్ని నాలో పెట్టుకో, ତମ ଠାରେ ଥିବା ଭୟକୁ ମତେ ଦିଅ ନାହିଁ, నాలో ఉన్న ధైర్యాన్ని నువ్వు తీసుకో. ମୋ ଠାରେ ଥିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ତମେ ନିଅ, ఓపికతో వెనుకుండి స్తుతి చేయి. ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତମେ ପଛରେକି ପ୍ରଶଂସା କର। అందరికీ ప్రత్యక్షత గల మనసు రావాలని పౌలు అడిగినట్లు అడుగు. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶର ମନ ଆସିବା ପରି ପାଉଲ ମାଗିବା ପରି ତମେ ମାଗ। నేను ఇంకా పాలు పోయలేను, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, నేను బలమైన ఆహారమే పెడతాను. ମୁଁ ବଳବାନ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବି। సందేశం ప్రారంభించాను. ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଉପଦେଶ ଆରମ୍ଭ କଲି। సందేశం వింటూ 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 ప్రజలు ఏడవడం ବାକ୍ୟ ప్రారంభించారు. ଉପଦେଶ ଶୁଣି 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 ଲୋକମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। అందరూ గుండెలు బాదుకుని ఏడిచారు చివర్లో. ସମସ୍ତେ ଛାତି ଫିଟିକି ସେମାନେ అయ్యో మేము କାନ୍ଦିଲେ। ఈ సంగతులు వినలేదే ఇన్నాళ్ళు, ହାୟ ଏତେ ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ఎంత ପାରିନଥିଲୁ, టైం వేస్ట్ అయిపోయింది. କେତେ ସମୟ ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। దేవా నీ మనసు అర్థమైంది, ପ୍ରଭୁ ତମର ମନକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ఇన్నాళ్ళు నాకు అర్థం కాలేదు, నువ్వు ଏତେ ଦିନ ତମକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। గుండెలు బాదుకుని ఏడిచారు. ଛାତି ମାରିକି ସେମାନେ କାନ୍ଦିଲେ। ఆత్మదేవుని కార్యం జరిగింది. ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ଘଟିଲା। ఎక్కడో పల్లె గ్రామం అది, କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ, చిన్న ప్రాంతం అది, ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ସେଠି, పెద్దగా చదువుకోలేదు ప్రజలు. ଅଧିକ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି। మరి యేసు ప్రభు ఏమైనా గొప్ప విద్య కలిగిన వారు? ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ యేసు ମହାନ ప్రభు ବିଦ୍ୟାଧାରୀ? శిష్యులు, ପ୍ରଭୁ యేసు ప్రభు శిష్యులు. ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନେ
యేసు ప్రభు శిష్యులు ఏమైనా గొప్ప విద్య కలిగిన వారా? प्रभु जीशुଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ମହାନ ପାଠୁଆ କି విద్య లేని పామరులు కాదా మర్మము బోధించింది? ସେମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। విద్య లేని పామరులకు కదా దేవుడు అర్థమైంది। విద్య ନଥିବା ଅଶିକ୍ଷିତ ସେମାନେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟ ସେମାନେ ବୁଝି ପାରିଥିଲେ। నీ మైండ్ సెట్ మార్చు మొదట। ତମର ମନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ପ୍ରଥମେ। నీకు అర్థం కాదంటే ఏది అర్థం కాదు। ତମେ ବୁଝି ପାରିବନି ବୋଲେ କୋଉଟା ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପାରିବେନି। నువ్వు చాలా వినగలవు, ଆପଣ ବହୁତ ବୁଝି ପାରିବେ, చాలా ଶୁଣି అర్థం ପାରିବେ, చేసుకోగలవు, ଅନେକ ଆପଣ ବୁଝି ପାରିବେ। అలవాటు చేయాలి। ଅଭ୍ୟାସ କର। మన మనసు ఎలాంటిదో తెలుసా? ଆମର ମନ କେମିତି ଜାଣିଛ କି? ఒక 20 రోజులు ଗୋଟେ 20 ଦିନ దేన్ని ఎక్కువ సాధన చేస్తే ଯୋଉଟାକୁ ଅଧିକ ସାଧନ କଲେ ఆ తర్వాత దాన్ని ఈజీగా చేస్తుంది। ତାକୁ సహଜରେ କରିଦେବ। అలాంటి మనసునిచ్చాడు దేవుడు। ସେଇ ପ୍ରକାର ମନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। మనం భయపడినంత వరకు ఎప్పుడు భయమే ఉంటుంది। ଆମେ ଯେତେ ଭୟ କରୁଥିବା ସେତେ ଭୟ ଲାଗିବ। అందుకే నేను సండే స్కూల్ పిల్లలకు కూడా ତେଣୁକରି ମୁଁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ వాక్య మర్మం బోధించడం ప్రారంభించాను। ବାକ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଶିଖେଇବା ଆରମ୍ଭ దేవుని କଲି। ఆలోచన బోధించడం ప్రారంభించాను। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖେଇବା ଆରମ୍ଭ వారు କଲି। తిరిగి అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు। ସେମାନେ ଆହୁରି ବୁଝି ଶିଖୁଛନ୍ତି। మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ఎప్పటి వరకు బ్రతుకుంటావు తెలియదు। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଆମେ ଜାଣିନୁ। నీకు నచ్చినవి వినడం మానేసాయి। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜଣକ ଶୁଣିବା ବନ୍ଦ କର। శ్రమను తొలగించు ప్రభు అని అడగడం మానేసాయి। କ୍ଲେଶ ବନ୍ଦ କର ବୋଲି ମାଗିବା ସେଟା ବନ୍ଦ କର। మరి ఏమని ప్రార్థించాలి? ଆଉ କଣ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି? శ్రమను ఎదిరించి పోరాడి గెలిచే శక్తిని నాకు ఇవ్వు ప్రభు అని କ୍ଲେଶକୁ అడుగు। ସମ୍ମୁଖୀନ କରି ଜୟ କରିବା ଶକ୍ତି ମତେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ఆ ବୋଲି ମାଗ। తర్వాత శ్రమలు వస్తాయి, ତାପରେ କ୍ଲେଶ ଆସିବ, కానీ నువ్వు పిరికివాడవు కావు। କିନ୍ତୁ ତମେ ଭୟାଳୁ ଭୀରୁ ହେବ। దేవుడు పోరాడి గెలవడం నేర్పిస్తాడు। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବିଜୟ ହେବା ଶିଖେଇବେ। శ్రమలు వస్తూనే ఉంటాయి, କ୍ଲେଶ ଆସୁଥିବ, నువ్వు గెలుస్తూనే ఉంటావు। ତମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ఎందుకంటే କାହିଁକି ମାନେ చచ్చే వరకు ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ఏదో ఒక రూపంలో శ్రమలు వస్తాయి। କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଆସୁଥିବ। శ్రమలు ఎప్పటికీ పూర్తిగా పోవు। କ୍ଲେଶ କେବେ ମଧ୍ୟ ତା ଦୂର ହବ ନାହିଁ। యేసు ప్రభు నమ్మితే శ్రమలు పోతాయి, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କ୍ଲେଶ ଦୂର ହବ। మళ్ళీ రావా? ଆହୁରି ଆସିବନି କି? చనిపోయే వరకు వస్తూనే ఉంటాయి। ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ। యేసు ప్రభుని నమ్మితే శ్రమలు పోవడం కాదు, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କ୍ଲେଶ ଯିବ ତା ନୁହେଁ। శ్రమలనే గెలిచే వీరుడవు వీరురాలు అవుతావు। କ୍ଲେଶକୁ ଜୟ କରିବା ବିଜୟ ଆଉ ବିଜୟଶାଳୀ ହେବେ। పౌలు బోధ శ్రమలు తొలగించుకోమనేది కాదు, ପାଉଲଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲେଶକୁ ଦୂର କରିବା శ్రమలతో పోరాడు, କ୍ଲେଶ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର, శ్రమలను గెలువు। କ୍ଲେଶକୁ ଜୟ କର। నా దేవుడు నిన్ను పోరాడే యోధుడిగా ମୋ ପ୍ରଭୁ మార్చాలనుకుంటున్నాడు। ତମମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ। మేము ఎంతకాలం మిమ్మల్ని ఓదారుస్తాం? କେତେ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବୁ ଆମେ? ఎంతకాలం మిమ్మల్ని ధైర్యపరుస్తాం? କେତେ ଦିନ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବୁ? పదే పదే మిమ్మల్ని ఎంతకాలం ఓదార్చి కాపాడాలి? ବାରମ୍ବାର କେତେ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି? బ్రతుకున్నంత వరకే కదా। ବଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ନା। రేపు మేము చనిపోతే ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ମରିଗଲେ అప్పుడు మిమ్మల్ని ఇంకొకరు ఓదార్చాలా? ଆଉ ଜଣେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାର ଅଛି। ఎప్పుడు ఒకరు ఓదారుస్తూనే ఉండాలా? ସର୍ବଦା ଜଣେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାର ଅଛି କି? ఎప్పుడు ఒకరు ధైర్యపరుస్తూనే ఉండాలా? ସର୍ବଦା ଜଣେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି କି? మీరు సైనికులు అవ్వాలి, ତମେ ସୈନିକ ହୁଅ। మిమ్మల్ని ఓదార్చడం కాదు, ତମକୁ କିଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ତାହା ନୁହେଁ। మీరు పోరాడడం ତମେ నేర్చుకోవాలి। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଶିଖ। మాకు పరలోకంలో ఫలం ఎప్పుడు దొరుకుతుందో తెలుసా? ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଫଳ କେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଜାଣିଛୁ କି? దేవుడు అనుకున్నట్లు మీ మనస్సును మార్చగలిగినప్పుడే, ଈଶ୍ୱର ଭାବୁଥିବା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ఆయన అనుకున్నప్పుడు నిన్ను స్థిరపరిచినప్పుడే, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିରକୃତ କଲେ। అదేమిటో చిన్న చిన్న దానికి భయపడిపోతాం। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଭୟ କରିଥାଉ। పొట్టు నొప్పి వస్తే అయ్యగారికి ఫోన్, ଆଉ ପେଟ ବଥା ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଫୋନ, తలనొప్పి వస్తే అయ్యగారికి ఫోన్, ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଆସିଲେ ଫୋନ, జ్వరం వస్తే అయ్యగారికి ఫోన్, ଜ୍ୱର ଆସିଲେ ଫୋନ, ఇంకా జలుబు వచ్చినా చేస్తారు। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ କରିବେ। ఎందుకంటే చీదాలుగా మేము వచ్చి କାହିଁକି ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗାଣି କାଢିବାର ଅଛି ନା। ఇంత తెలివి తక్కువతనమా? କେତେ ମୂର୍ଖାମି ଏଟା। ప్రతి చిన్నదానికి అయ్యగారికి ఫోన్। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ଫୋନ। ఎందుకు ప్రతి దానికి మా మీద ఆధారపడతారు మీరు? ସବୁ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଆମ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡିବେ ଆପଣ ମାନେ? ఎందుకు ఆధారపడుతున్నారు? କାହିଁକି ଆଉଜି ପଡୁଛନ୍ତି? రక్షించబడ్డ కొత్తలో ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ନୂତନରେ ନୂଆରେ మీకేం తెలియదు, ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। అప్పుడు ప్రతి చిన్నదానికి మా మీద ఆధారపడాలి। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ଆମ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡନ୍ତୁ। కానీ రక్షించబడ్డ 5-6 సంవత్సరాల తర్వాత କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ 5-6 ବର୍ଷ ପରେ మేము అప్పటికే మీకు చాలా భక్తి నేర్పించుంటాం। ସେଇ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଭକ୍ତି ଶିଖେଇଥିବ। అప్పుడు కూడా మీరు మా మీద ఆధారపడితే ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ଉପରେ ତମେ ଆଉଜି ପଡିଲେ మా ఫలం వ్యర్థం, ଆମର ଫଳ ବୃଥା। పరిశుద్ధాత్ముడు దుఃఖపడతాడు। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦୁଃଖ କରିବେ। కారణం ఏంటో చెప్పనా? କାରଣ କଣ କହିବି କି? మీరే చెప్పండి। ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ఒక తల్లికి 2 పిల్లలు ఉన్నారు, ଗୋଟେ ମାକୁ 2 ଜଣ ଛୁଆ, ఇద్దరి వయసు దాదాపుగా సమానం। 2 ଜଣଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ఒకడికి 20 సంవత్సరాలు, మరొకడికి 22। ଜଣକୁ 20 ଜଣକୁ 22। ఈ 22 సంవత్సరాలు ఉన్నోడికి బుద్ధి పెరగలేదు, ଆଉ ଯେ 22 ବର୍ଷ ତାର ବୁଦ୍ଧି ସଠିକ ହେଇନାହିଁ। శరీరమే పెరిగింది, ତାର ଶରୀର ବଢିଛି। కొంచెం వాడు పిచ్చివాడు, ସେ କିଛି ପାଗଳାମି, మెంటల్ గా బాగోలేడు, ସେ ତାର ମାନସିକ ଭାବରେ ଠିକ ନାହିଁ। చొల్లు కారుతూ ఉంటుంది, ତାର ଲାଳ ଗଡୁଥିବ, వాడు ఎప్పుడు ఇంకొకరు కొడుతుంటాడు, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିବ, కొరుకుతూ ఉంటాడు, ସେ కాముడుଥିବ, ఎక్కడ పడితే అక్కడే పడిపోయి ఉంటాడు, ଯୋଉଠି ପାଇଲେ ସେଠି ବସି ପଡୁଥିବ, బాత్రూమ్కి వెళ్ళడం తెలియదు, ଆଉ ପରିସ୍ରା ଯିବା ଜାଣି ନଥିବ, మొత్తం చండాలం చేసుకుంటాడు, ଆଉ ସବୁ ସେ ନିଜକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିବ। అమ్మే కడుగుతూ ఉంటుంది, ମା ହିଁ ଧଉଥିବ, అమ్మే తినబెడుతూ ମା ఉంటుంది, ହିଁ ଖୁଆଉଥିବ, అమ్మే స్నానం ମା ହିଁ చేస్తుంది, ଗାଧଉଥିବ, అమ్మే అన్ని రకాలుగా ମା భరిస్తుంటుంది। ହିଁ ସବୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିବ।
చిన్న కొడుకున్నాడు, ସାନ ପୁଅ ଅଛି, వాడు గొప్పోడయ్యాడు, ସେ ମହାନ ହେଇଗଲା, గొప్పగా చదువుకున్నాడు, ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢିଲା, గొప్పగా ఉద్యోగం వచ్చింది, ଭଲ ଚାକିରି ପାଇଲା, పెళ్ళయింది, ବିବାହ ହେଲା, పిల్లలు ఉన్నారు. ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି. ఇప్పుడు చెప్పండి, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ, తల్లికి ମାକୁ చిన్నవాడిని చూసి సంతోషపడాలో తెలియదు, ସାନକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେବାକୁ ପଡିବ କି ସେ ବୁଝିପାରିବେନି, పెద్దవాడిని చూసి బాధపడాలో ଆଉ తెలియదు. ବଡ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡିବ କି ఆమె ବୁଝିପାରିବେନି, జీవితంలో సమాధానం ఉండదు. ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମାଧାନ ନଥିବ. వీడిని చూస్తే సంతోషం, ଆକୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି, వీడిని చూస్తే బాధ. ଆକୁ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ. మీరు చెప్పండి, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ఏ తల్లికైనా ଯେକୌଣସି ମା ନା କାହିଁକି బిడ్డకు చనిపోయేదాకా చాకిరి చేస్తూ ఉంటే బాధ కదా? ଛୁଆ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ନୁହଁ କି? వాడికి స్నానం చేయిస్తుంది, బాత్రూమ్ కడుగుతుంది, తినబెడుతుంది, ప్రతిదీ చేస్తుంది. ତାଙ୍କୁ ଗାଧଉଥିବ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଅପରିଷ୍କାର ଧଉଥିବ, ତାକୁ ଖୁଆଉଥିବ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ బాధ କରୁଥିବ. కలుగుతుందా కలగదా? ଦୁଃଖ ହେବେ, ଦୁଃଖିତ ହେବେ ନା ନାଇଁ? అలాంటి ఒక బిడ్డ మీకుంటే మీ పరిస్థితి ఏంటి? ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କଣ? ప్రతిరోజు బరువెక్కిన హృదయంతో నిద్రలేస్తావు, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋଜର ହୃଦୟ ସହିତ ଆପଣ ଉଠିବେ, ప్రతిరోజు కన్నీళ్లతో పడుకుంటావు. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଶ୍ରୁ ସହିତ ଶୋଇବେ. ఎంత భయంకరం ఆ କେତେ జీవితం, ଭୟଙ୍କର ସେଇ ଜୀବନ, ఎంత వేదన ఆ తల్లికి. କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ସେଇ ମାଙ୍କୁ. మరి అలాగే మీరు మాకు మా మీద ప్రతి చిన్నదానికి ఆధారపడితే మాకంతే బాధ. ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପୁରା ଆଉଜି ପଡିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ. రక్షించబడ్డ కొత్తలో ఆధారపడొచ్చు, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ନୂତନ ସମୟରେ ଆଉଜି ପଡନ୍ତୁ, కానీ ఒక 5-6 సంవత్సరాల తర్వాత మీరు చిన్న చిన్న వాటికి మా మీద କିନ୍ତୁ ఆధారపడకూడదు. 5-6 ବର୍ଷ ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ. పెద్ద పెద్ద వాటి విషయంలో మా మీద ఆధారపడాలి. ବଡ ବଡ ବିଷୟ ଆମ ଠାରେ ମନ୍ତ୍ରଣ ନିଅନ୍ତୁ. మీ వల్ల, మీ ప్రార్థన వల్ల, మీ విశ్వాసం వల్ల కాని దాన్ని మేము చేసి పెడతాం మీతో. ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆମେ ତାହା କରିକି కానీ ଦେଖାନ୍ତୁ. మీ వల్లే ఏదవుతుందో అది మీరే పోరాడి గెలిచి సాధించాలి. ଆପଣଙ୍କ ଦେଇ ଯାହା ହବ ଆପଣ ତାହା ଯୁద్ధ କରିକି ଆପଣ ସଫଳ କରନ୍ତୁ. మీ విశ్వాసాన్ని వాడాలి, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବ୍ୟବହାର మీరు କରନ୍ତୁ, నేర్చుకున్న జ్ఞానాన్ని వాడాలి. ଆପଣ ଶିଖିଥିବା ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ. ప్రతి దానిని మీరే ఒకరి కోసం ఒకరు మొరపెట్టి గెలవాలి. ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଜଣକୁ ଜଣେ ତା ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ. ప్రతి దానికి మా మీద ఆధారపడ్డం కాదు, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଆମ ଉପରେ କହିକି ଆଉଜି ପଡିବା ନୁହେଁ. ప్రతి దానికి మీరే ఒకరి కోసం ఒకరు ప్రార్థించి గెలవాలి. ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି. అప్పుడు మేము కరెక్ట్ గా సేవ చేసినట్టు, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସଠିକ ସେବା କରିବା ପରି, అప్పుడు మేము కరెక్ట్ గా నేర్పినట్టు, ସେତେବେଳେ ଆମେ సଠିକ ଶିଖେଇବା ପରି, అప్పుడు మాకు ఫలం పరలోకంలో గొప్పగా ఉన్నట్టు. ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଠିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରି. సమర్థులుగా మార్చకపోతే వ్యర్థులైపోతారు కదా. ସାମର୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ନ କଲେ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯିବେ. కాబట్టి శ్రమలు తొలగించు కాదు, ତେଣୁ କ୍ଲେଶ ଦୂର କର ବୋଲି ନୁହେଁ, ఎదిరించి గెలిచే శక్తిని నాకు ఇవ్వు. ସମ୍ମୁଖୀନ କରିକି ଜୟ କରିବା ଶକ୍ତି ମତେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ. ఆమేన్. ଆମେନ୍. బిగ్గరగా చెప్దామా? ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବା କି దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ. మాట్లాడడానికి నన్ను ఇక్కడికి ଏଇ తీసుకొచ్చాడు. କଥା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଠିକି ଆଣିଛନ୍ତି. మనం పరలోకానికి చాలా గొప్ప ఉద్దేశంతో వెళ్ళబోతున్నాం. ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗୋଟେ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିବା. దేవుడు చేసే సగం పని మనతో చేయిస్తాడు. ପରମେଶ୍ୱର କରିବା ଅଧା କାମ ଆମ ସହିତ କରିବେ. ఆయనలాగా ఏలుతాం, ତାଙ୍କ ପରି ଆମେ ଶାସନ କରିବା, ఆయనలాగా తీర్పు తీరుస్తాం, ତାଙ୍କ ପରି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ఆయనలాగా బోధ చేస్తాం, ତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଆମେ ଉପଦେଶ କରିବା, ఆయన పక్కనే కూర్చొని ఉంటాం. ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବସିବା. ఆమేన్. ଆମେନ୍. అంత గొప్ప స్థాయిలో దేవుడు మనల్ని ଏତେ చూడాలనుకుంటున్నాడు. ମହାନ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି. నువ్వేం ప్రార్థిస్తున్నావు? ଆପଣ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା అప్పులు କରୁଛନ୍ତି? తీసే ప్రభువా, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଋଣ କାଢିଦିଅ, ପ୍ରଭୁ వ్యాధులు తీసే ప్రభు, ମୋର ରୋଗ କାଢିଦିଅ, ପ୍ରଭୁ. చిన్న చిన్న వాటిని అడుగుతున్నావు. ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ମାଗୁଛନ୍ତି. ఇల్లు కావాలి, స్థలం కావాలి, పొలాలు కావాలి అని. ଘର ଦରକାର, ଜାଗା ଦରକାର, ବିଲ ଦରକାର. దేవునికి నచ్చిందేదో అడగడం నేర్చుకో. ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା ମାଗ. దేవుడు బలులు నైవేద్యములను కాదు అడుగుతుంది, ପ୍ରଭୁ ବଳି ଆପଣଙ୍କର ହୋମ ବଳି ସେ ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ఆయన జ్ఞానము నువ్వు కలిగి ତାଙ୍କ ఉండాలనుకుంటున్నాడు. ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି. అప్పుడు ఇంకా సాతాను నిన్ను మోసం చేయలేడు. ତାହେଲେ ଶୈତାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠକି ପାରିବ మనకు ନାହିଁ. దేవుని గురించిన జ్ఞానం చాలా వరకు తెలియదు. ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଅନେକ ଥର ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ. చాలా విషయంలో మనం ଅନେକ బలహీనమైపోయాం. ବିଷୟରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡିଛୁ. ఒక పెద్ద మాట చెప్తాను, ଗୋଟେ ବଡ କଥା କହିବି, నీకు అభిషేకం కృపావరాలు ఉన్న సాతాను నిన్ను మోసం చేస్తాడు. ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଅନୁଗ୍ରହ ବରଦାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିବ. కానీ నీకు దేవుని గురించిన జ్ఞానం ఉంటే వాడు నీకే భయపడతాడు. କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡରିବ. అంటే కిరణ్ పాల్ గారు అభిషేకం కృపావరాలు వద్దా? ଅର୍ଥାତ୍ କିରଣ ପାଲ ଆଜ୍ଞା ଅଭିଷେକ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ବରଦାନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କି? నేను అది చెబితే అప్పుడు అడగాలి నువ్వు అలాగా. ଆଉ ସେଇଟା ମନା କଲେ ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ. నేను ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏదో అదే వినాలా. ମୁଁ ଯୋଉଥିବା କଥାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲ నువ్వు ଭାବରେ. ఇంకోటి తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాడు. ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ. నేనేమంటున్నానంటే అభిషేకములు కృపావరములకు వాడు భయపడడన్నానంతే. ଅଭିଷେକ ଅନୁଗ୍ରହ ବରଦାନକୁ ସେ ଭୟ କରିବନି ବୋଲି କହିଛି, వద్దు అనలేదు. ମନା କରୁନାହିଁ. కానీ వాడు దేవుని జ్ఞానానికి భయపడిపోతాడు. କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଭୟ କରିବ. దేవదూతలు కూడా వాడిని వాదించి ఓడించలేరు తెలుసా? ଆଉ ଦୂତଗଣ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରି ଜୟ କରିପାରିବେନି, ଜାଣିଛ କି? బైబిల్లో ఒకసారి అలా జరిగింది. ବାଇବଲରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଥର ହେଇଛି. వాళ్ళు వాదించలేక గద్దించి వెళ్ళిపోయారంట.
ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତି ନ କରି ତାକୁ ଧମକ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ପୁଣି। ఒక రోజు రాబోతుంది, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ సంఘము వాణ్ణి చెదగదొక్కబోతుంది, ମଣ୍ଡଳୀ ତାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ମାଡ଼ିବ, సంఘము వాదించి గెలవబోతుంది, ମଣ୍ଡଳୀ ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରି ଜୟ କରିବ, సంఘానికి ఉన్న జ్ఞానం ముందు వాడు తల వంచబోతున్నాడు. ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ସେ నతమస్తକ ହବ। ఎందుకంటే వారు ఎవరి దగ్గర లేని, దేవదూతల దగ్గర లేని పరిశుద్ధాత్ముడు మనకి ఇవ్వబడ్డాడు. ଯେହେତୁ ଯାଠାରେ ଅନ୍ୟ କାଠାରେ ଦୂତଗଣଠାରେ ନଥିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ପାଇଁ ଦତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। దేవదూతలు ప్రేమించలేకపోయినా క్రీస్తును మనం ప్రేమిస్తున్నాం. ଦୂତଗଣ ପ୍ରେମ ନ କରିପାରିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ। ఆయన మన సొంతం. ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ। క్రీస్తు దేవుని జ్ఞానమై ఉన్నాడు. ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଟନ୍ତି। సమస్త దైవత్వం క్రీస్తులో నివాసం చేస్తుంది. ସମସ୍ତ ଅଲୌକିକ ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଗୁପ୍ତ ରହିଛି। క్రీస్తు మనకు పూర్తిగా అర్థమైతే, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, సాతాన్ని గెలవడం మన వంతు అవుతుంది. ଶୈତାନକୁ ଜୟ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେବ। సాతాన్ని చెదగొట్టడం మన శక్తి అవుతుంది. ଶୈତାନକୁ ଆମେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେବ। ఆయన మనలోంచి పని చేయడం ସେ ప్రారంభిస్తాడు. ଆମ ଦେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ఆయన సంపూర్ణ జ్ఞానమై ఉన్న దేవుడు. ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନଧାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ఎఫెసీ పత్రిక 4వ అధ్యాయం 11వ వచనం ఎప్పుడైనా చదివారా? ఎఫెసీ పుస్తక 4 పర్వ ఇలా రాయబడింది. ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି। మనమందరము ఒక్క నిమిషం, అక్కడ ఏమనుందో తెలుసా? କଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ଜାଣିଛ କି? మనమందరమును, ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ, ఒకరిద్దరు కాదంట, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ନୁହନ୍ତି, క్రైస్తవులందరూ, ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ చదవమ్మా. విశ్వాస విషయములోను ఏ విషయంలో? କେଉଁ ବିଷୟରେ? విశ్వాస విషయములో ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ఏకత్వము పొందాలి. ଏକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି। తర్వాత అన్నాడు చూడండి, సంపూర్ణ పురుషులకు వరకు అమ్మమ్మ అదే చదవండి అమ్మ. దేవుని కుమారులను గూర్చిన జ్ఞాన విషయంలోను ఏకత్వమును పొంది ఏం పొందాలంట? ଏଠି କଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? విశ్వాస విషయములోను, ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ, దేవుని కుమారుని గుర్చిన జ్ఞాన విషయములో. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ, కుమారుని జ్ఞానం, ଆଉ ସେଇ పుత్ରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, యేసు క్రీస్తును గూర్చిన జ్ఞానం, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ, అందులో సంపూర్ణత పొందాలి. ସେଥିରେ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡିବ। అప్పుడు సాతాన్ని చెదగదొక్కే వాళ్ళం అవుతాం. ତାହେଲେ ଶୈତାନକୁ ଆମେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା। చాలా మంది సేవకులు, ଅନେକ ସେବକ ମାନେ, చాలా మంది సువార్తికులు, ଅନେକ ସୁସମାଚାରକାରୀ లేదా ମାନେ, చాలా మంది కృపావరం కలిగిన భక్తులు ଅନେକ ଅନୁଗ୍ରହ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ మన ଦଶ ମାନେ కోసమే వాడబడుతున్నారు. ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହଉଛନ୍ତି, మనల్ని ఓదారుస్తున్నారు, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା మనకు ଦଉଛନ୍ତି, ధైర్యం ఇస్తున్నారు. ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। కొందరు ఏమంటున్నారంటే, କେତେକ କଣ କହନ୍ତି ମାନେ, అందరిని నిలవబెట్టి ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଇ తొక్కండి, సాతాను మీ కాళ్ళ కింద ఉండి తొక్కండి అంటున్నారు. ଶୈତାନକୁ ତମ ପାଦ ତଳେ ତାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କର ବୋଲି କହନ୍ତି। వాడు నవ్వుకుంటున్నాడు, ସେ ହସୁଛି, సాతాను నవ్వుతున్నాడు. ଶୈତାନ ହସୁଛି, ఒరే భలే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారు, చేసుకోండి. ବଢିଆ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛ କର, నువ్వు నమ్మితే మాత్రం నీ కాళ్ళ కిందికి రాను నేను. ଆଉ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମୋ ପାଦ ତଳକୁ ଆସିବି ନାହିଁ। మీలో తెలివి తక్కువతనం ఉన్నంత వరకు మీరే నా కింద ఉన్నారు అనుకుంటున్నాడు. ତୁମର ଅଜ୍ଞାନ ଥିବା పର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମୋର ତଳେ ଅଛ। మీలో మూఢ నమ్మకాలు ఉన్నంత వరకు మీరే నా కింద. ତୁମଠାରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ତମେ ମୋ ତଳେ। మీలో వాక్యం లేనంత వరకు మీరే నా కింద. ତୁମଠାରେ ବାକ୍ୟ ନଥିଲେ ତମେ ମୋର తଳେ। మీకు ఎంత అభిషేకం ఉన్నా, ఎన్ని కృపావరాలు ఉన్నా మీరు నా కిందే. ତୁମଠାରେ କେତେ ଅଭିଷେକ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ ବରଦାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ତଳେ। ఎందుకంటే మీకంటే శక్తి సామర్థ్యతలు నాకే ఉన్నాయి ଯେହେତୁ అంటే. ତୁମଠାରେ ଶକ୍ତି ସାମర్థ୍ୟ ମୋ ଠାରେ ଅଧିକ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଭାବେ। తెలుసా దురాత్మలు పారిపోతున్నాయి కదా సార్ ప్రార్థిస్తే అంటారేమో. ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମନ୍ଦାତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି మీ ଆଜ୍ଞା। ప్రశ్నకు ముందే జవాబు ఉంది. ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଗରେ ରହିଛି। దురాత్మల్లో 3 రకాలు. ମନ୍ଦାତ୍ମା ବିଷୟରେ 3 ପ୍ରକାର। ఒకటి మనుషుల్ని పట్టి పీడించే దురాత్మ. ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ମନ୍ଦାତ୍ମା। వీటిని నీ కృపావరముల అభిషేకాన్ని వాడి గద్దిస్తే అవి పారిపోతాయి యేసు నామములో. ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଗ୍ରହ ବରଦାନ ଅଭିଷେକର ଦ୍ୱାରା ଧମକ ଦେଲେ ତା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। రెండో రకం దురాత్మ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦାତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ సమాజాన్ని, ఆలోచన విధానాన్ని పట్టి పీడిస్తుంది. ସମାଜକୁ ଭାବନା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯୋଉଟା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ପରିଚାଳନା କରୁଥିବ। నువ్వు కృపావరాల అభిషేకం వాడితే పారిపోదు అది. ଅନୁଗ୍ରହ ବରଦାନ ଅଭିଷେକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। మూడో దురాత్మ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦାତ୍ମା సంఘాన్ని కలవకుండా అపార్థాలు, వివాదాలు, గొడవలు రేపుతున్న దురాత్మ. ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକତା ନ କରୁను ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ଜଣକୁ ଜଣେ ଅବୁଝାମଣା କରିବା ମନ୍ଦାତ୍ମା। ఇది కూడా నీ అభిషేకం, కృపావరాలకి ఏం భయపడదు. ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ ଅନୁଗ୍ରହ ବରଦାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। మరి సమాజాన్ని, సంఘాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న దురాత్మ పోవాలంటే ଆଉ ସମାଜକୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ସେ ମନ୍ଦାତ୍ମା ଛାଡ଼ି ଯିବା କଲେ నువ్వు సత్యము నుండి సర్వసత్యంలోనికి రావాలి. ଆପଣ ସତ୍ୟତାରୁ ସର୍ବସତ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତୁ। నీలోనికి దేవుని జ్ఞానం రావాలి. ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆସୁ। నీలోనికి దేవుని వెలుగు రావాలి. ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲୋକ ଆସୁ।
దేవుని వాక్య జ్ఞానము వలన వెలుగు కలుగుతుంది. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ଆପଣ ଆଲୋକିତ ହେବେ, ଜ୍ୟୋତିର୍ପ୍ରାପ୍ତ అప్పుడు ହେବେ। దుష్టుడు ఎవడు తరమకుండానే పారిపోతాడు. ତାହେଲେ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ କେହି ନ ଖୋଜୁନ ସେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। నీలో దేవుని జ్ఞానం వస్తే చాలు. ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। నీ ద్వారా లోకానికి వెలుగెళ్తుంది. ଆପଣଙ୍କ ଦେଇକି ଜଗତରେ ଆଲୋକ ଆସିବ। నీ ద్వారా సంఘంలోకి వెలుగు వస్తుంది. ଆପଣଙ୍କ ଦେଇକି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ଆସିବ। అప్పుడు ఈ చీకట్లు వాటికవే పారిపోతాయి. ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଆପେ ତାଠାରୁ ଚାଲିଯିବ। కాబట్టి మనుషుల్ని పట్టి పీడించే దురాత్మలు పోతాయి. ତେଣୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ମନ୍ଦାତ୍ମା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। కానీ మొత్తం ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడించే దురాత్మ పోవాలంటే କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ମନ୍ଦାତ୍ମା ଛାଡ଼ି ଯିବା କଲେ వాడికి మించిన జ్ఞానం నీలోనికి రావాలి. ତାଠାରୁ ଅଧିକତର ଜ୍ଞାନ ତମଠାରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ఒకప్పుడు ఇలాంటి ఒక సాక్ష్యం వాడి గురించి ఉంది. ଦିନେ ତା ବିଷୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। దానియేలు కంటే నీవే జ్ఞానం గలవాడు అన్నాడు దేవుడు. ଦାନିଏଲଙ୍କ ଠାରୁ ତମେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। చరిత్ర తిరగరాయాలి మనం. ଇତିହାସକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ଲେଖିବାର ଅଛି। నా సంఘమా నిన్ను మించిన జ్ఞాని లేడని దేవుడు చెప్పే రోజు ମୋ రావాలి. ମଣ୍ଡଳୀ ତମଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ତୋର ଏଇ ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ నా ଦେବାର ଅଛି। సంఘమా సాతాను నీకంటే అధికుడు కాడు అని చెప్పాలి. ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୈତାନ ତମଠାରୁ ଅଧିକ ତୋର ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି। సాతానుకు దేవుడు చెప్పాలి నా సంఘాన్ని నువ్వు మించలేవని. ଶୈତାନ ସହିତ ପ୍ରଭୁ କହିବାର ଅଛି ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ତୁ ଅଧିକ ତୋର ଜୟ କରିପାରିବୁନି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି। కారణం ఒక్కటే. କାରଣ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର, ఇప్పటికీ సాతానుకు దేవుని గూర్చి కుమారుని గూర్చి జ్ఞానం లేదు. ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶୈତାନକୁ ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। అదే రహస్యం ఈరోజు మన సొంతం అవుతుంది. ସେଇ ରହସ୍ୟ ଆମଠାରେ ନିଜସ୍ୱ ହେଉଛି। బ్రతికుండగానే నేర్చుకోవలసిన విషయాలు మనసున పెట్టండి. ବଞ୍ଚି ଥାଉ ତ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ଅନେକ ବିଷୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। కుమారుని గూర్చిన జ్ఞానము సాతానుకు లేదు. వాడు సాతాను కుమారుని నమ్మడు. ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଶୈତାନ ଜାଣି ନାହିଁ, ଶୈତାନ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। కుమారుని కంటే అధికుడు కావాలనుకున్నాడు సాతాను. ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ଭାବୁଥିଲା। ఒక్క రహస్యం చెప్పనా? ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ଜଣେଇବି କି? రహస్యం. ଆଉ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଡା। ହ୍ୟାଲୋ రహస్యం ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ఏంట్రా ఇన్నిసార్లు అడుగుతున్నాడు అనుకుంటున్నారా? କଣ ରେ ଏତେ ଥର ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? కొన్ని ముఖాలు కనబడుతున్నాయి. କେତୋଟି ମୁହଁ ଗୁଡିକ ଦେଖା ଯାଉଛି। ఏం చెప్పినా ఎలా చెప్పినా କେମିତି କହିଲେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ అలాగే ఉంటున్నాయి. ପୁରା ସିରିୟସ୍ ମୁହଁରେ ରଖିଛନ୍ତି। ఇప్పుడు ఒక రహస్యం చెప్తున్నానంటే కొన్ని ముఖాలు ఏం చేసాయి తెలుసా? ଗୋଟେ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଜଣେଇ ବୋଲି କେତେଟା ମୁହଁ କଣ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା? అన్నాయి. ପୁରା ଆଖି ମେଲା କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। అంటే వాళ్ళు ఇంకా ఆసక్తిగా వింటున్నారు. ଆହୁରି ଆଗ୍ରହରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। పాపం ఇంకొన్ని ముఖాలు కూడా వింటున్నాయి. ଆଉ କେତେଟି ମୁହଁ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। కానీ ఇలా వింటున్నాయి. ଏମିତି వాళ్ళు వినట్లేదని కాదు, వాళ్ళకి అలవాటు ఇలా వింటున్నారు. ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ ଏଇଟା ଏମିତି ଶୁଣିବାଟା। మీకు తెలుసా ముఖాన్ని సీరియస్ గా పెడితే భక్తి కాదు. ଆପଣ ମୁହଁକୁ ସିରିୟସ୍ ରଖିବା ଭକ୍ତି ନୁହେଁ। భక్తిని సిన్సియర్ గా, జీవితాన్ని సిన్సియర్ గా పెట్టుకుంటే భక్తి అవుతుంది. ଭକ୍ତିର ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ ରଖିଲେ ହିଁ ସେଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ఏదో సీరియస్ గా ముఖం పెట్టుకుని సువార్తకి వెళ్ళి చూద్దాం. ସିରିୟସ୍ ମୁହଁ କରିକି ଆପଣ ସୁସମାଚାର ଯାଆନ୍ତୁ। ఇలా ముఖం పెట్టి ଏମିତି ପୁରା యేసు ప్రభువుని నమ్ముకో, రక్షించబడతాం. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ପରିତ୍ରାଣ సంతోషం ପ୍ରାପ୍ତ। ఉంటుంది, సమాధానం ఉంటుంది. ଖୁସି ରହିବ, ଶାନ୍ତି ସମାଧାନ వాడంటాడు, ରହିବ। వద్దురా బాబు నీ ముఖం చూస్తే ఎంత సంతోషమే తెలుస్తుంది నాకు ନାଇଁ ରେ అంటాడు ବାବୁ వాడు. ତୋର ମୁହଁ ଦେଖିଲା କେତେ ଖୁସି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। అందుకే నేను మరలా 3 సార్లు అన్నాను ఒక రహస్యం చెప్తాను. ତେଣୁକରି ମୁଁ 3 ଥର କହିଲି ଗୋଟେ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଜଣେଇବି। చెప్పనా? କହିବି କି? నేను ఇలాంటి చాలా విషయాలు చాలా సభల్లో చెప్పాను. ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସଭାରେ ଜଣେଇଥିଲି। కానీ ఈరోజు ఒక కొత్త విషయం మీకు పరిచయం ଗୋଟେ చేస్తాను. ନୂତନ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରିବି। కొత్తదంటే మనకు కొత్తది, బైబిల్లో లేనిది కాదు. ଆଉ ନୂତନ ବୋଲେ ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ। ఎప్పటి నుంచో బైబిల్లో ఉన్న విషయమే, ବାଇବଲର ଅନେକ ଦିନରୁ ରହିଛି, కానీ సంఘానికి తెలియకుండా మిగిలిపోయిన విషయం. କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଜାଣତାରେ ରହିଥିବା ବିଷୟ। సాతానున్నాడే. ଶୈତାନ ଯିଏ ଅଛି ନା, హలో సాతానున్నాడే, ଶୈତାନ ଯିଏ ଅଛି ନା, వాడు తండ్రి కంటే పైగా ఉండాలనుకోలా. ସେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ରହିବ ବୋଲି ଭାବି ନଥିଲା। తండ్రితో సమానంగా ఉండాలనుకోలా. ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମତୁଲ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲା। మనం అలాగే అనుకుంటాం. ଆମେ ସେମିତି ଭାବିଥାଉ। కుమారునితో సమానంగా ఉండాలనుకున్నాడు ସେ వాడు. ପୁତ୍ରଙ୍କର ସମତୁଲ୍ୟତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। మీకు తెలుసా మహోన్నతుడు అంటే కుమారుడు. ସର୍ବପରିସ୍ଥ ମାନେ ପୁତ୍ର। దీని మీద కొంచెం అక్షరార్థులు తప్పకుండా అపార్థం చేస్తారు దీన్ని. ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଏଟାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେ। కిరణ్ పాల్ గారు ఏమిటి ఇలా అన్నాడు? କିରଣ ପାଲ କଣ ଏଇ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି? మహోన్నతుడు ସର୍ବପରିସ୍ଥ కుమారుడు అంటాడేమిటి? ପୁତ୍ର ବୋଲି କଣ କହୁଛନ୍ତି? మీరే చెప్పండి. ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। బైబిల్ తెరిచి చూడండి. ବାଇବଲ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ। బైబిల్ గ్రంథంలో ବାଇବଲ పుస్తକରେ వాడు ఎవరితో తనను తాను సమానునిగా చేసుకున్నాడని ఉంది చూడండి. ସେ କାହା ସହିତ ନିଜକୁ ସମତୁଲ୍ୟ କରୁଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। బైబిల్ గ్రంథంలో ఇలా రాయబడింది. ବାଇବଲ పుస్తକରେ এই ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି, వాడు మహోన్నతునితో తనను తాను సమానునిగా చేసుకోవాలనుకున్నాడంట. ସେ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ସମତୁଲ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। అవును, మహోన్నతుడు అంటే ఎవరు? ସର୍ବପରିସ୍ଥ ବୋଲି କିଏ? 91వ కీర్తన 91 ଗୀତ ସଂହିତା చూడండి, మొదటి మాటలో ఉంది. ପ୍ରଥମ ପଦ,
మహోన్నతుని చాటున నివసించువాడే సర్వశక్తిని నీడను విశ్రమించు సర్వశక్తుని నీడన విశ్రమించువాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. जस ఇప్పుడు చెప్పండి, మహోన్నతుని చాటున నివసిస్తే, ଆଉ ଯିଏ ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କ ଆବୃତ୍ତିର ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବ, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మహోన్నతుని చాటున నివసిస్తే ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କ ଆଉତରେ ଯୋଉ ବାସ କରିବ, సర్వశక్తుని నీడన విశ్రమించొచ్చంట. ସର୍ବଶକ୍ତିଙ୍କର ଛାଇ ତଳେ ସେ ବସତି କରିବ। రైట్. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, మహోన్నతుడు ఎవరని మీకు అర్థమవుతుంది? ଆଉ ସର୍ବପରିସ୍ତ କିଏ? మహోన్నతుని చాటుకొస్తే ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କ ଆବୃତ୍ତିକୁ ତୁମେ ଆସିଲେ సర్వశక్తుని నీడకి వెళ్తాం. ସର୍ବଶକ୍ତିଙ୍କ ଛାଇ ତଳକୁ ଯିବ। ఇదే మాట నా ప్రభు అన్నాడు, ଏଇ କଥା ମୋ ପ୍ରଭୁ నా କହିଛନ୍ତି, ద్వారానే ମୋ ଦେଇ ହିଁ తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తారు. ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ। ఇప్పుడు ఈ లెక్క ప్రకారం మహోన్నతుడు ఎవరన్నమాట? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁଇଟି ପଦ ଅନୁସାରେ ସର୍ବପରିସ୍ତ କିଏ? అసలు మహోన్నతుడు అంటే ఏంటో తెలుసా? ସର୍ବପରିସ୍ତ ମାନେ କିଏ ଜାଣିଛ? అందరికంటే ఉన్నతంగా హెచ్చించబడ్డవాడు అని అర్థం. ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଯିଏ ଉନ୍ନତକୃତ ଉଚ୍ଚକୃତ ହେଇଛନ୍ତି, మహోన్నతుడు ସର୍ବପରିସ୍ତ అందరికంటే పైనున్నవాడు, ସମସ୍ତ ଠାରୁ ଉପରେ ଯିଏ ଉପବିଷ୍ଟ, అన్ని నామముల కంటే పై నామం ସବୁ గలవాడు. ନାମ ଠାରୁ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚ ନାମ, ఆయన పేరు నజరాయుడైన యేసు. ତାଙ୍କ ନାମ ନାଜରିତ ଯୀଶୁ। Praise the Lord. ହାଲେଲୁయా। వాడు హెచ్చించబడ్డ కుమారుని కంటే సమానంగా చూసుకున్నాడు. ସର୍ବପରିସ୍ତ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ନିଜକୁ ସମତୁଲ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। అంతేగాని తండ్రితో సమానంగా ఉండలేనని వాడికి తెలుసు. ସେ ପିତାଙ୍କ ସଦୃଶ ରହି ପାରିବେନି ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି। అంటే వాడికి ఎవరి గురించి తెలియదు? ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲା, కుమారుని గురించి తెలియదు. ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ସେ ଜାଣିନଥିଲା, కుమారుని గురించిన మర్మం తెలియదు. ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟକର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ కుమారుడు ଜାଣିନଥିଲା, ఆయనలోని భాగమని తెలియదు. ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ବୋଲି ସେ ଜାଣିନଥିଲା, కుమారుడు ఆయనతో సమానుడని తెలియదు. ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ ସମତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲା, ఆ సమానంగా ఉండే భాగ్యమే విడిచిపెట్టుకొని వచ్చాడని తెలియదు. ସେଇ ସମତୁଲ୍ୟତା ଭାଗ୍ୟ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ వాడిలో ଜାଣିନଥିଲା। అధికార దాహం పెరిగింది. ତାଠାରୁ ଅଧିକାର ଶୋଷଟା ବଢିଥିଲା। తండ్రి కుమారుణ్ణి హెచ్చిస్తే వాడు ఓర్చుకోలేకపోయాడు. ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରୁଥିବାରୁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। తన చెలికాన్లందరికంటే ఆయన హెచ్చగునట్లు ఆయన్ని హెచ్చించాడంట. ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କଲେ, వీడు ఓర్చుకోలేకపోయాడు. ଇଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ఇప్పుడు చెప్పండి, వాడికి ఎవరి జ్ఞానం లేదు? ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ, ତାଠାରେ କାହାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? ఎవరి జ్ఞానం లేదు? କାହାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? కుమారుని కూర్చున్న జ్ఞానం లేదు. ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ତାଠାରେ ନାହିଁ। ఇప్పుడు ఎఫెసీ పత్రిక 4:11 ఏముంది? ଏଫେସୀ పుస్తକ 4:11 କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? మనం అందరం విశ్వాస విషయములోను ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ, దేవుని కుమారుని కూర్చున్న జ్ఞాన విషయములోను ଈଶ୍ୱରଙ୍କ పుତ୍ର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ఏకత్వం పొందాలి. ଏକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି। వాడికి లేదది, ତାଠାରେ ନାହିଁ ତା, అది నీకు కలిగితే ତା ତମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ సంపూర్ణ సిద్ధి పొందుతావు. ଆପଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା నీకు ସିଦ୍ଧତା ପାଇବେ। సంపూర్ణ సిద్ధి వస్తే ଆପଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସିଦ୍ଧତା ପାଇଲେ చెదగదొక్కగలుగుతావు. ତାକୁ ତମେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ। ఆమేన్. ଆମେନ୍। అవును, నీకు సంపూర్ణ సిద్ధి రావాలంటే నీకు ఇంకో పెద్ద మనసు రావాలి. ଆପଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସିଦ୍ଧତା ପାଇବା କଲେ ଗୋଟେ ବଡ ମନ ଦରକାର। ఏంటో తెలుసా? କଣ ଜାଣିଛ କି? సిద్ధాంతం ఏదైనా, ଆପଣଙ୍କର సిద్ధాନ୍ତ ଯାଉ ନା మినిస్ట్రీ କାହିଁକି? ఏదైనా, ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଉ ନା డినామినేషన్ ఏదైనా, ଆପଣଙ୍କର డినామినేషన్ యేసే నా దేవుడని నమ్మి ଯୀଶୁ ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ఆయన రక్తంలో కడగబడిన వారందరూ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି నా కుటుంబమే అని నమ్మగలగాలి. ମୋ ପରିବାର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ప్రపంచమంతటా ఉన్న క్రైస్తవ సమాజం నేను ఒక్కటే అని నమ్మగలగాలి. ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ମୁଁ ଏକ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ఈరోజు సంఘం అలా లేదుగా. ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। బ్యాప్టిస్ట్ వాళ్ళు ఒకవైపు, పెంతుకోస్తు వాళ్ళు ఒకవైపు, ఫెలోషిప్ వాళ్ళు ఒకవైపు, ఎవరిని ఇష్టపడరు. ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପଟେ, ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପଟେ, ଲୁଥରାନ ଗୋଟେ ପଟେ, ଆଉ ମେଥୋଡିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପଟେ, ଯିଏ ଯାର ఇచ్చా అనుసారి ସେଇ ପ୍ରକାର ହଉଛି। మరి మన అందరికి ఒక్కడే కదా దేవుడు. ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର మనం అందరం ఆయన కోసమే కదా ఎదురు చూస్తున్నాం. ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ఆయన పేరే రక్షించబడ్డాం. ତାଙ୍କ నాମରେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ఆయన ପାଇଛୁ। శిలువ యజ్ఞమే మనల్ని కాపాడింది. ତାଙ୍କର କୃଷର ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର మనమందరం କରିଛି। ఆయన కుటుంబం. ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପରିବାର। అయితే అది ఒక్క కుటుంబమే. ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର। మీరే చెప్పండి, ఒక ఇంట్లో నలుగురు ఒకలాగే ఆలోచిస్తారా? ଗୋଟିଏ ପରିବାର 4 ଜଣ ଗୋଟିଏ ప్రକାର ଚିନ୍ତା କରିବେ କି? ఇవన్నీ ఆలోచన పరమైన డిస్టర్బెన్స్. ଏଇ ସବୁ ଭାବନାର ସବୁ ముందు ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରୁଛି। ముందు మనం ప్రేమ కలిగి ఉంటే ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ପ୍ରେମ ଧାରଣ କଲେ జ్ఞానం ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. ଜ୍ଞାନ ଆପେ ଆସିବ। మనలో ద్వేషం లేకపోతే ଆମଠାରେ ଘୃଣା ନଥିଲେ ఆత్మదేవుడు నడిపిస్తాడు. ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ପରିଚାଳନା କରିବେ। మనం అందరిని అన్ని కోణాల్లో అర్థం చేసుకుంటే ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଝିପାରିଲେ దేవుని మనసుకు మనం ముఖ్యమైన మన వద్దాం. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରିବା। నాకు చాలా చిన్న వయసు ఉన్నప్పుడు ମୋର ବହୁତ ଛୋଟ ବୟସରେ, నాకు ఇప్పటికీ జ్ఞాపకం, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମନେ నేను ଅଛି, దేవుని స్వరం విని రక్షించబడ్డాను. ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। చాలా చిన్న వయసులో ବହୁତ ଛୋଟ ବୟସରେ నాకు చాలా వింతగా అనిపించేది. ମତେ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର ଲାଗୁଥିଲା। బైబిల్ నాకు కొత్తగా కనబడుతుండే. ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାବରେ ମତେ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। బైబిల్ చదువుతుంటే నాకు చాలా విషయాలు అర్థమవుతుండే.
అర్థమవుతుండేవి. ବାଇବେଲ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ବହୁତ ବିଷୟ ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ. దేవుణ్ణి నేను అడిగాను, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ఏది నీ ఇష్టమో అది నా ద్వారా జరిగించు. ଯାହା ତମର ଇଚ୍ଛା ତାହା ମୋ ଦେଇକି କର ପ୍ରଭୁ. అప్పుడు దేవుడు చెప్పాడు, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜଣାଇଲେ, అందరినీ నాలాగా ఇష్టపడు, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପରି ତମେ ପ୍ରେମ అందరి କର, కొరకు నా ఇష్టంగా నేను వాడుకుంటాను. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବି. నేను అందరినీ ప్రేమిస్తున్నాను, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ప్ରେమ କରୁଛି, నీవు కూడా అందరినీ ప్రేమించు. ତମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ఆ రోజు କର. నుంచి నా మనసులో డినామినేషన్ భేదం పోయింది, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଡିନାମିନେସନ ପ୍ରଭେଦଟା ଚାଲିଗଲା, సిద్ధాంతం విభేదం పోయింది. ଆଉ సిద్ధాନ୍ତ ପ୍ରଭେଦଟା ଦୂର ହେଲା. అరే మన గుండె నిండా ప్రేమ లేకుండా ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପ୍ରେମ ନଥାଉను, మనసు నిండా సిద్ధాంతం ఉండి ఏంటి లాభం? ମନରେ ଯଦି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥିଲେ କି ଲାଭ? ఎవరో పెద్ద సేవకుడు ఒక మహానుభావుడు అన్నాడంట, ଗୋଟେ ବଡ ସେବକ ଏଇ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି, ପୁଣି గుండె నిండా ప్రేమ ఉండి మనసు నిండా సిద్ధాంతం ఉంటే అప్పుడు గొప్ప భక్తి జరుగుతుందంట. ଆଉ ଅନ୍ତଃକରଣ ସମଗ୍ରରେ ଯଦି ପ୍ରେମ ଥାଏ, ଯଦି ମନରେ ଯଦି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥିବ ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ହବ. గుండె నిండా ప్రేమ లేకుండా మనసులో సిద్ధాంతం ఉంటే బుద్ధి లేని సంఘానం అయిపోతామంట. ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ତଃକରଣ ଯଦି ପ୍ରେମ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭକ୍ତି ନଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯିବେ. జ్ఞానం ఎంత ఉంటుందో ଜ୍ଞାନ ଯେତିକି ଥିବ అంతకెక్కువ ప్రేమ ఉండాలి. ତାଠାରୁ ଅଧିକ ప్రేమ ରହିବାର ଅଛି. ఎందుకే దేవుడే ప్రేమ అయి ఉన్నాడు. ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପୀ, దేవుడే ప్రేమ. ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରେମ. ఆమేన్. ଆମେନ୍. ప్రేమ కలిగి ఉండుటకు ప్రయాసపడు. ପ୍ରେମ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର. ఎప్పుడు ఒకరిలో తప్పు పట్టాలని వినకు. କେବେ ଜଣକୁ ଭୁଲ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ. నేను మిమ్మల్ని మాట అడుగుతాను, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ఇప్పుడు ఈయనలో ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଠାରେ ఒక 10 తప్పులు ఉన్నాయి. ଗୋଟେ 10ଟା ଭୁଲ ଅଛି. నిజంగా ఉన్నాయా? ନାହିଁ, ఈయనలో ఒక 10 తప్పులు ఉన్నాయి, 10ଟା ଭୁଲ ଅଛି, కానీ 90 గొప్ప లక్షణాలు ఉన్నాయి. କିନ୍ତୁ 90ଟି ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ରହିଛି. దేవునికి నచ్చిన 90 లక్షణాలు ఉన్నాయి, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜଣକ 90ଟି ଗୁଣ ଅଛି, ఒక 10 మాత్రం నచ్చని ఉన్నాయి. ଗୋଟେ 10ଟି ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ. మనం ఏమని తీర్పు తీరుస్తుంది? ଆମେ କଣ ବୋଲି ବିଚାର କରୁ ଜାଣିଛ ନା? చిచ్చి చీన మంచోడు కాదు, ଛି ଛି ସେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, దుష్టుడు, ସେ ଦୁଷ୍ଟ, దొంగ, ଚୋର, తప్పుడు మనిషి, ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି, ఇతను సేవకుడు కాదు, ଏ ସେବକ ନୁହେଁ, ఇతను భక్తుడు ଏ కాదు, ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ఇలా మాట్లాడతాం. ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା କହୁ. కానీ ఇదే ప్లేస్ లో పౌలు ఉంటే କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପାଉଲ ଥିଲେ, భయపడకు. ଭୟ କର ନାହିଁ. ఈ 10 విషయాల నుంచి నువ్వు గెలవగలవు. ଏଇ 10ଟି ବିଷୟରେ ତମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ నువ్వు ହବ, పైకి వస్తావు. ତମେ ଉପରକୁ ଆସିବ. నువ్వు దేవునికి నచ్చినట్లు 90 విషయాలు గెలిచావు. ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟରେ ତମେ 90ଟି ବିଷୟ ଜୟ దేవునికి କରିଛ. నచ్చినట్లు గొప్పగా సేవ చేసావు. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ 90ଟି ବିଷୟରେ ତମେ ସେବା କରିଛ. ఈ 10ని మనం కలిసి గెలుద్దాం. ଏଇ 10ଟି ଆମେ ମିଶିକି ଜୟ କରିବା. నీ బలహీనతలో నేను నీకు సహాయం ତମର ఉంటాను. ଦୁର୍ବଳତାରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି. సాతానుకు నిన్ను అప్పగించను నేను. ଶୈତାନକୁ ମୁଁ ସମର୍ପଣ వాడు କରିବିନି. సిగ్గు కలిగేటట్లు నువ్వు లే ସେ ଲଜ୍ଜା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ତୁମେ ଉଠ. అని పడిపోయిన వాడిని లేపుతాడు పౌలు. ପଡିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଉଲ ଉଠାଇବ. ఈ రోజు నా దౌర్భాగ్యాన్ని గుర్తించు. ଆଜି ସେ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ଚିହ୍ନ. ప్రతి ఒక్కడు అధిక నీతిమంతుడిలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକତା ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ఒకరిలో କରନ୍ତି. బలహీనత కనబడితే బలపరచు వాడిని త్వరగా. ଜଣଙ୍କ ଠାରେ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସବଳ କର. వాడు దేవుని కొరకు చేసిన సూర్య కార్యాలను బట్టి వాడిని ప్రేమించు. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କରିଥିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର. వాడి వల్ల ఎంతమంది ప్రార్థనా వీరులు అయ్యారో చూడు. ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କେତେ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନାଶାଳୀ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖ. వాడి వల్ల ఎంతమంది భక్తులు అయ్యారో చూడు. ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କେତେ ଜଣ ଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖ. వారి వల్ల ఎంతమంది సువార్త విన్నారో చూడు. ତାଙ୍କ ଦେଇକି କେତେ ଜଣ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭାବି ଦେଖ. వాడు దేవుని కొరకు ఎంత రోషంగా కష్టపడ్డాడో చూడు. ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଉଦ୍యోଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଦେଖ. భక్తులనే కదా వాడు పడగొట్టాలని చూస్తాడు. ଓ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ପକେଇବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ. అలా పడినప్పుడు నీకు తప్పు కనబడుతుంది. ସେଇ ପ୍ରକାର ପଡିଯିବା ସମୟରେ ତମକୁ ଭୁଲ ଦେଖାଯିବ. కానీ వారి రోషం కలిగిన జీవితాన్ని చూడవా? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍యోଗର ଜୀବନକୁ ଦେଖିବନି କି? దావీదు గురించి మాట్లాడితే ఈ రోజు గొప్పగా మాట్లాడతారు. ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ମହାନ ଭାବରେ କଥା ହେବେ. అదే దావీదులో ఒక లోపం లేదా? ସେଇ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଉଣା ନଥିଲା କି? ఆ లోపాన్ని దావీదు సరి చేసుకోలేదా? ସେଇ ଉଣାକୁ ଦାଉଦ ସଠିକ କରିନଥିଲା నీ କି? ఆత్మను నాకు దూరం చేయమని వేడుకోలేదా? ତମର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ଦୂର କର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କ୍ରନ୍ଦନ దేవుడు କରିନଥିଲା କି? దావీదును క్షమించలేదా? ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିନଥିଲେ କି? ఆ తర్వాత దావీదు ఇంకా రోషంగా బతకలేదా? ତାପରେ ଦାଉଦ ସେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିନଥିଲେ దేవుడు କି? పడిన వాడిని లేపుతున్నాడు. ପ୍ରଭୁ ପଡିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତି. ఈ రోజు అధిక నీతిమంతులు పడిన వారిని ఇంకా సమాధి చేస్తున్నారు. ଆଜି ନିଜକୁ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ ଭାବୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପଡିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମାଧି କରୁଛନ୍ତି. ఒకరిని అవమానిస్తే నిందిస్తే మారడు. ଜଣକୁ ଅପମାନ କଲେ ନିନ୍ଦା କଲେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ. ఒకరిని అందరి ముందు తప్పు పడితే మారడు. ଜଣକୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ମୁଖରେ ତାର ଭୁଲ ଦେଖିଲେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ. ఎందుకంటే వాడు అనుకుంటాడు నేను చాలా విషయాల్లో దేవుని కొరకు గొప్పగా బతుకుతున్నాను. ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେ ଭାବେ ମୁଁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ମହାନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି. నాలో నీ ఒక్క బలహీనత సరి చేసుకోవడానికి నాకు అవకాశం కావాలి. ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା ସଠିକ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଲୋଡ଼ା. నీవెవడవు పరునికి తీర్పు తీర్చడానికి? నీవెవరు? ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ତୁ କିଏ?
యజమాని తీర్పు తీర్చేవాడు. ମାଲିକ ଯିଏ ଆମକୁ ବିଚାର କରିବେ। నువ్వు చేయాల్సింది లేఖనముల ప్రకారంగా చూసుకో. ତମେ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତମେ କର। భక్తి కొనసాగుతుందా లేదా చూడు. ନିଜର ଭକ୍ତି ଠିକ ଭାବରେ ଅଛି କି ନାହିଁ କି ଦେଖ। ఆత్మల రక్షణ జరుగుతుందా లేదా చూడు. ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ କିଛି କି ନାହିଁ ତା వారు ଦେଖ। దేవుని కొరకు కన్నీళ్లతో బతుకుతున్నారా లేదా ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶ୍ରୁ ଗୋଳେଇକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କି ଦେଖ। తప్పులు పట్టాల్సి వస్తే నీ సొంత తల్లిదండ్రుల్లో కూడా పట్టాల్సి వస్తది. ଭୁଲ ଭଟକା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତମ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କର ଭୁଲ ଭଟକା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। నీ అన్నదమ్ముల్లో కూడా కనబడుతది. ତମ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। నీ సొంత వారిలో కనబడుతది. ତମର ନିଜର ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। గట్టిగా చెబితే నీలోనే దూలం ఉంది. ଆଉ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତମ ଠାରେ ହିଁ ଚୌକାଠି ଅଛି। ఎదుటివాని కంట్లో నలుసు మాత్రమే కనబడుతుంది. ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କୁଠା ମାତ୍ର ଦେଖାଯିବ। ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ సేవకుల్లో 10 తప్పులుంటే ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଦାସଙ୍କ ଠାରେ 10ଟି ଭୁଲ ଥିଲେ దాన్ని సరి చేయడం వల్ల ఈ సేవకుడు ఏమవుతాడు? ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଦାସ କଣ ହବ? అది సరి అయ్యేటట్లు కన్నీళ్లతో మనం ప్రార్థిస్తే ఏమవుతాడు? ସେ ସଠିକ ହେବା ପରେ ଅଶ୍ରୁ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କଣ వాటిని ହବ? గెలిచి సాతాన్ని చిదగదొక్కే సేవ చేస్తాడు. ସେ ସବୁକୁ ଜୟ କରି ଶୈତାନକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସେବା କରିବେ। ఒక రోషం గలవాన్ని సమర్థులను పోగొట్టుకోవద్దు. ଗୋଟେ ଉଦ୍యోଗୀ ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ఈ రోజు క్రైస్తవ సమాజంలో ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ఎంతో గొప్ప సమర్థులైన సేవకులు ఉన్నారు. ଅନେକ ମହାନ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ସେବକ ଅଛନ୍ତି। ఎన్నో తలాంతులు పొందిన వారు ఉన్నారు. ଅନେକ ପ୍ରତିଭାବାନ ସେବକ ଅଛନ୍ତି। ఎంతో మంది యవనస్తుల్ని బలపరిచారు. ଅନେକ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ସେବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। సంఘాలను బలపరిచారు. ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସବଳ କରିବା ସେବକ ମାନେ వారిలో ଅଛନ୍ତି। కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి. ସେମାନଠାରେ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା అది ରହିଛି। బయటికి చెప్పి అవమానించేవి కాదు, ତା ବାହାରକୁ କହିକି ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, లేదా అతన్ని తప్పు బట్టి అవమానించేది కాదు. ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। నీకు తెలిస్తే కన్నీళ్లతో మొరపెట్టి దేవుని వాళ్ళని స్వాధి చేయాల్సినవి. ତମେ ଜାଣିଥିଲେ ଅଶ୍ରୁ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଠାରେ నీవు ସଂଶୋଧନ କର। దేవుని దగ్గర ఏడిస్తే పరిశుద్ధాత్ముడు సరి ତମେ చేయాల్సినవి. ଈଶ୍ୱର ଠାରେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। దేవాని దాసుని నీకు నచ్చినట్లు మార్చు. ପ୍ରଭୁ ତମର ଦାସକୁ ତମର ଇଚ୍ଛାଜନକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। నీ విశ్వాసిని నీకు నచ్చినట్టు మార్చు. ତମର ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ତମର ଇଚ୍ଛାଜନକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ఏ କର। విధము చేతనైనా మీరే మార్చండి. ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ତମେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ପ୍ରଭୁ। దేవుడు అభిషేకించిన వారిని వేలెత్తి చూపడానికి లేదంటే చంపడానికి ఎవరికి అధికారం లేదంట. ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ମାରିବା ପାଇଁ କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ఒకవేళ నీకు సత్యం తెలిస్తే దాన్ని ప్రేమతోనే చెప్పాలి. ଯଦି ସତ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରେମର ସହିତ ଜଣାଅ। అయ్యా మీ గొప్పతనాన్ని చూశాను, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମହାନତା ମୁଁ మీ ଦେଖିଛି, భక్తిని చూశాను, ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ମୁଁ మీ ଦେଖିଛି, రోషాన్ని చూశాను. ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍యోଗକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, అయితే మీ వల్ల ఒక పొరపాటు జరుగుతుంది. କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଘଟୁଛି। దీన్ని సరి చేసుకుంటే ଏଇ ଗୋଟକୁ ଯଦି ସଠିକ କଲେ మీరు ఇంకా దేవుని కొరకు గొప్ప ఆయుధం అవుతారు. ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମହାନ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ହେଇପାରିବେ। ఇది చెప్పే విధానం. ଏହା କହିବା ପଦ୍ଧତି। ఇలా ఒకరినొకరు కట్టుకోండి, ଜଣକୁ ଜଣେ ନିର୍ମାଣ କର, ఇలా ఒకరినొకరు బలపరుచుకోండి. ଜଣକୁ ଜଣେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସବଳ କର। ఒకడు లోకం నుంచి సంఘం అయ్యే వరకు ఏడ్చి ఏడ్చి సువార్త చేస్తాం. ଜଣେ ଜଗତର ଠାରୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସୁସମାଚାର କହିଥାଉ। సంఘం అయిన తర్వాత మండలి పొడిచి బాపరే పొడిచి పొడిచి సిద్ధాంతాలతో చంపుతున్నాం. ତାକୁ ଭୁସି 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 ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖେଇକି ତାକୁ ମାରିଥାଉ। ఏం చేస్తున్నావు? କଣ କରୁଛୁ? సాతానుకు సంతోషం కలిగే పనది. ଶୈତାନକୁ ଖୁସି ଦେବା ଘଟଣା ఇంకా చాలు. ଯଥେଷ୍ଟ। ఈ మూఢత్వానికి ముగింపు పలకాల్సిన ଏଇ టైం వచ్చింది. ମୂର୍ଖାମିକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା ସମୟ ଆସିଛି। ఏది దేవుని మనసు ఏది దేవుని చిత్తమో తెలుసుకునే టైం ଯାହା వచ్చేసింది. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବା ସମୟ ଏହା। ఎన్నో సంగతులున్నాయి, ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଛି, వాటిని త్వరగా తెలుసుకుందాం. ସେ ସବୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶିଖିବା। మనలో ఎన్నో మూఢనమ్మకాలు ఉన్నాయి, ଆମଠାରେ ଅନେକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, త్వరగా తెలుసుకుందాం. ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଶିଖିବା। దేవుని గురించి ఎన్నో రహస్యాలు దాగి ఉన్నాయి, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଅନେକ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, వాటిని నేర్చుకుందాం. ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖିବା।